This conference will now be recorded. Okay, so until yesterday, like last 2 days, right? Last 2 days, we have been only focusing on what is cloud and what are the benefits of cloud. And then we discussed about the cloud service model, these three model, right? Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. And also we discussed about what is private cloud, what is public cloud, and community, and so on. Then we ended up discussing what are the characteristics that make up the cloud, right? With this character, so, yeah. So I think there is some power fluctuation here, and even people are trying to call me. Okay, sorry. So yeah, we completed with demerits. I mean, there can be some more additional points here. I don't want to get too much of a list here in the demerit section. So இது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து we have been discussing so far. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, I think if you have questions, we can spend some time today at the end of the session. But our focus today will be more towards what is Azure, what are the different deployment models in Azure, and then why we should choose Azure from employee standpoint, and from employer standpoint, why they are choosing Azure platform, and what is their geographical presence, what are the different support plans that they offer. So we are going to explore specific to Azure now. Okay, so whatever points we have been discussing until yesterday, those are all common for any cloud provider. Okay, the AWS Oracle, Azure Oracle, it can be GCP, any cloud provider for that matter. Most of the benefits, model, characteristics, all these things are pretty much the one, pretty much same. There might be some unique selling points or unique difference. That is what we are going to discuss today. Okay, so that's our focus from today on. Okay, so why Azure, and what are the different Azure deployment model we have, and what are the different Azure subscription we have got, and what are the, in fact, what are the different support plans we have got, and how Azure is providing services across the globe, what is their geographical presence, and so on. Okay, let's see how much we can cover. And before we get into that, I think we have one or two topics that are still left over, right? Let me just check the slide deck here. I think we are ready to discuss two items. How is the current cloud market, and how are Indian IT companies doing, right? I'll spend maybe 5-10 minutes to start with, and let's complete that aspect, and then we can move on to today's topic, which is purely about Azure, right? So starting with how the current market is. Okay, you can see that this is the current trend, or I would say this has been the trend for the last 5 to 7 years. Okay, if you look at AWS, definitely there is no doubt that they are the market leader. அவங்க தான் market leader. So அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, they've got around 61% of the share in 2019 itself. So 3 years down the line, they've got around 65-67% of market. இங்க கவனிச்சீங்கன்னா, this is the ratio on how much of the customers or the client or the service provider are experimenting AWS platform. It is more or less the same, like AWS and Azure have equal percentage. This is around 2019, right? This report. And plan to use on the பாத்தீங்கன்னா 7% வந்து they are planning to use AWS, but 9% were planning to use Azure, and 14% are planning to use Google Cloud. But Google Cloud existing current usage on the பாத்தீங்கன்னா, it is very less, like less than 20%. But இங்க neck on neck competition இருந்தது. இப்போ on date கேட்டிங்க அப்படின்னா, Azure is much more higher than AWS in terms of public cloud adoption. அவங்களுடைய ஏன் ஹையர்ன்னு நான் சொல்றேன், I'll just explain that clearly. See, if you look at the trend for the last 7 years or for last 5 years, AWS had a very good market share in 2015, 2014 itself. Okay, so from since then, there has been ups and down for them. Okay, so they are around the 60% mark, 60% mark, even on 2019. So these two graphs are pretty much one and the same, but it gives you some historical trend. Whereas Microsoft or Azure platform உடைய growth பாத்தீங்கன்னா, they started in 2010. Maybe I will just try to give some history also. Okay, so Microsoft
as a cloud provider, they started their journey as Windows Azure. So அவங்களுடைய brand name வந்து பார்த்தீங்கன்னா it used to be Windows Azure. They started in 2010. Okay, and even though they started in 2010, and the initial 3-4 years they did not have a clear plan or vision or idea. So until 2013 or until 2014, they have been only supporting Microsoft product. When I say Microsoft product, it is not just their operating system, even Microsoft database, Microsoft SQL database, and then .NET platform for development. And whatever they are offering, that was their main focus. அவங்க வந்து அது மட்டும் தான் செல் பண்ணணும் அவங்களுடைய மார்க்கெட் பிளேஸ்லன்ற ஐடியாலஜி இருந்தது. So that ideology did not work out. So they need to get customers who are interested in open source technology also. Cloud-க்கு வரதே வந்து பாத்தீங்கன்னா they want to explore what is other customers using in the internet space, என்ன open source technology யூஸ் பண்றாங்க, like Prometheus, Grafana, or whatever, right? So அவங்களுக்கு வந்து they want cost saving, they want to use some products which are heavily used. So அந்த decision வந்து it was taken in 2014 by Satya Nadella when he took over the cloud portfolio. அப்புறம் they rebranded it to Microsoft Azure somewhere in 2014. Okay, then they started accepting all different open source product and services in their platform. Okay, அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து they started getting a lot of increase in revenue, customers, and so on. Okay, அவங்களுடைய மார்க்கெட் பிளேஸ்ன்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் தேர் விண்டோஸ் அஷ்யூர், மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர்ன்றது மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க, கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சொல்லுவாங்க. கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வெண்டர் மைக்ரோசாஃப்ட் தான் கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அவங்க நமக்கு கொடுக்குற சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ப்ரொவைடட் ஆன் அ கிளவுட் சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம். தட் கிளவுட் சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் அஷ்யூர் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, அது இனிஷியலா வந்து இட் யூஸ் டு பி நேம்ட் as விண்டோஸ் அஷ்யூர், தென் மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர். From 2014 things started changing. Okay, so அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க growth it all started in 2016. அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா no one would like would like to talk about Azure. and இப்ப பேசுற அளவுக்கு Azure வந்து யாருமே they did not, people did not talk. அதாவது 2016 2017 வரைக்கும். So during the pandemic it started taking a very steep increase. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they are almost higher than AWS platform. இன்னும் இந்த வருஷம் ரிசல்ட் இன்னும் வரல, பட் ஸ்டில் they are very much closer enough or higher than current AWS market. So historically வந்து பாத்தீங்கன்னா this has been the reason. ஆனா இங்க மத்த cloud பாத்தீங்கன்னா IBM, VMware cloud on AWS, Oracle cloud. So அவங்களுக்கு வந்து 10% 12% share இருக்கு, but they don't have a very good they are not really competing with Microsoft and AWS. Microsoft and AWS, they are monopoly in public cloud platform. Okay, but Google is climbing up 20% கிட்ட இருக்காங்க, but it's like there is a big difference, 40% difference. Okay, coming to private cloud adoption. Private cloud நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். Private cloudனா நம்மளுடைய own data centerல, நம்மளுடைய on premisesல what kind of product we can use to have a cloud like experience. கிளவுட் மாதிரி ஒரு சிமுலேட்டட் என்விரான்மெண்ட் ரெடி பண்றதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு. VMware வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல தே ஆர் மோனோபோலி. ஓகே, ஸோ 50% ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹேவிங் இட். நாட் ஜஸ்ட் 50% ஆன் vSphere. vSphereன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் கிளவுட் ப்ராடக்ட், பட் இட் இஸ் a software defined compute product. It's a software defined what you call compute virtualization. So vSphere product. பட் அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா they call it as vSuite, vCloud Director. ஸோ இதோட யூசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே அதிகமாக தான் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் they are around 20% அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் கொஞ்சம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பீரியட்ல வந்து they did not have a very big steep increase, but now there is an increase after there is some additional features, functionality that has been added, and because of which VMware suite is getting very popular. And இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா VMware vSphere, VMware vCloud Director, vSuite எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 80% வந்துடும். they are clear leader. அதுல யாருமே காம்படிஷனே கிடையாது. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that Microsoft Azure stack product, then cloud stack product, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they were giving very tough competition. யாரு? OpenStack was giving a very tough competition during 2014 2015. அந்த டைம்ல அவங்க 30% மேலேயே ஷேர் இருந்தது. பட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் என்ன நினைச்சாங்க தெரியல, they started closing their project after POC and after doing some kind of things. மேபி அவங்களுக்கு இன்ஹவுஸ்ல பண்ணும்போது நிறைய காஸ்டிங் வந்திருக்குமான்னு தெரியல, இல்ல they did not have lot of robustness in terms of integration, all those things. OpenStack வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க during
2017, 2018. பட் மறுபடியும் கம்யூனிட்டி பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங்கர். அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபண்டிங் பண்ணாங்க ஓப்பன் ஸ்டாக் அந்த ப்ராடக்ட்லாம். ரெட் ஹேட் வந்து வெரி மேஜர் சப்போர்ட். ஐபிஎம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டுக் லிட்டில் what do you call அந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நவ் பீப்புள் ஆர் அகெயின் ட்ரைங் டு எவாலுவேட். பேங்கிங் செக்டர்லாம் சும்மா திருப்பி பிஓசி பண்றாங்க, எவாலுவேட் பண்றாங்க. ஓப்பன் ஸ்டாக் இஸ் கெய்னிங் அட்வான்டேஜ் அகெயின் நவ். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 33% மார்க்கெட் ஷேர்ல இருக்காங்க ஓப்பன் ஸ்டாக். பட் சிம்பிள் ஆன்சர், VMware vSphere, VMware ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் the monopoly in private cloud platform. Okay, coming to the Gartner report. So Gartner, I think most of you know, right? They are a independent um, independent assessment organization. அவங்க வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, யார் யாரு இந்த கிளவுட் மார்க்கெட்ல லீடர், யாரு சேலஞ்ச் பண்றாங்க, who are the niche players and who are the visionaries. ஸோ niche players-ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்ல மட்டும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஐபிஎம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் கஸ்டமர்ஸ், அவங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஹேவ் குட் ரேப்போர்ட், குட் கனெக்ஷன். அந்த அவங்களுடைய பிஸ்னஸ், அவங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் செக்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கூட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆரக்கிள் தே ஆர் வெரி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டேட்டா பேஸ்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அலிபாபா கிளவுட் இஸ் மோர் இன்டு ஏஷியன் மார்க்கெட்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏன்னா அது சைனீஸ் கிளவுட். ஸோ இவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் அக்ராஸ் த குளோப். அதனால வந்து தே ஆர் கால்ட் அஸ் நிச் பிளேயர்ஸ். அக்ராஸ் த குளோப்ன்றதோட அக்ராஸ் த குளோபும் இருக்கணும், அக்ராஸ் டிஃபரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட்ஸும் இருக்கணும். தே ஷுட் ஹேவ் கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ரம் பேங்கிங், தே ஷுட் ஹேவ் கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங், ஆட்டோமொபைல், ஹெல்த் கேர், அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவரேஜும் இருக்கணும். அப்போதான் வந்து தே கேன் பி எ லீடர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில செக்மெண்ட்ல லீடராக இருக்காங்க, ஒரு சில செக்மெண்ட்ல வந்து தே ஆர் நாட் டாமினேட்டிங் அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் இதில் வருவாங்க. ஒரு சில செக்மெண்ட்ல மட்டும், இப்போ மேனுஃபேக்சரிங்ல மட்டும் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர் பேஸ் அப்படின்னா தே வில் பி பார்ட் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ். அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது இப்போதைக்கு. ஸோ அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் இஸ் த லீடர். ஓகே, அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் எனஃப். இது வந்து 2018ல. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் அ ஸ்லைட் விச் டாக்ஸ் அபவுட் 2021 வரைக்கும் இருக்கு என்கிட்ட. பட் அப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் தான் கிளியர் லீடராக இருந்துட்டு இருக்காங்க இன் பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, எஸ்பெஷலி நம்ம எதை சொல்றோம்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸ் வந்து மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸாக இருக்கும் இனிஷியல் 4-5 வீக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் எவாலுவேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ், அந்த மற்ற ப்ராடக்ட்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம். பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்ல அமேசானுடைய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஹெவிலி யூஸ்ட். ஓகே, ஸோ லீடர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் ஹேவ் அட்வான்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட், அக்ராஸ் த குளோப். அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் தே கேன் பி கன்சிடர் அஸ் லீடர். இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா even though Microsoft is lagging behind in infrastructure as a service, still அவங்களுடைய revenue in 2018 itself was higher. அது ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்டோடைய கமர்ஷியல் கிளவுட்ல ஈவன் ஆஃபீஸ் 365, அவங்களுடைய சிஆர்எம் அப்ளிகேஷன், அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் ஆடட் இன் டு த கமர்ஷியல் கிளவுட். அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, they are not actually from IT, they came from different market, and then they started selling IT related applications, components and so on. But அவங்கள்ட்ட வந்து they have considerable number of 20 billion, it's a very huge amount. ஈவன் ஒரு 2020 அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் அஷூருக்கு மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ரீச் 20 பில்லியன் இன் 2020 ஆக்சுவலி 2 years பேக். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஷேர், ரெவென்யூ, ஆனுவல் ரெவென்யூ அவங்களுடைய இது பொறுத்த வரைக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல் சம் மார்க்கெட்டிங் கிமிக்ஸ் ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹேவ், பிகாஸ் இங்கே பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர் இல்லாமல் வி ஹேவ் 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புள் கூட இருக்கீங்க இந்த கிளாஸில். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் sales terms also, but it is good to understand these things as well. Okay, so let's see what are the other areas we can. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனிஸ் எப்படி பண்றாங்கன்றது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 80% of the attendees in this class they are from India, right? Very few are from Singapore, very few are from Malaysia and US. So most of the people இந்தியால இருக்கிறதால இந்தியன் ஐடி கம்பெனிஸ் எப்படி பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா in 2019 பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து தேவேர் அண்ட் கிளவுடைய ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கிளவுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் கிடையாது, கிளவுட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் எடுத்து மைக்ரேட் பண்ணி தரது, கிளவுடோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது, கிளவுட்ல மேனேஜ் சர்வீசஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது, இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல, இந்த மாதிரி செக்டார்ல HCL, கேப் ஜெமினி, டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they were only visionaries. Visionaries-னா அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா they have started putting together artifacts, documentation, அவங்களுடைய ப்ராசஸ், அவங்களுடைய விஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they have been strengthening. அப்படி இருந்தவங்க டிசிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா இன் 2020 itself they reached the leader segment. அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து they had lot of plan and lot of execution
stuff so that they are able to reach the leader segment within a year. Maybe they did not share some important aspects with Gartner, but வந்து பாத்தீங்கன்னா within a year span வந்து பாத்தீங்கன்னா from Jan 2019 February 2020 வந்து பாத்தீங்கன்னா they are into the leader segment, but HCL is still there in the same area. Similarly, இங்க companies பாத்தீங்கன்னா Infosys and companies like DXC Technology, NTT Data, Not Cloud, இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are gaining advantage into challenger segment. So challenger segmentல எப்போ வருவாங்க, when they are getting leader category in some specific industry vertical. Maybe அது வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டா இருக்கலாம், இல்லை இட் கேன் பி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரா இருக்கலாம். இன் சம் ஏரியால வந்து அவங்க தே ஹவ் ஸ்டார்டட் ஷோயிங் லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டிஸ். அப்பதான் வந்து சேலஞ்சர்ஸ் இதுல வருவாங்க. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க கிளியர் விஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டெலாய்ட், Accenture, Capgemini, Wipro, Cognizant, இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are already leaders in cloud professional and managed services. ஸோ இதுல என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி they will have all the artifacts, documentation, processes will be very clear. They know how to onboard, they know how to support them, they know how to offboard them. எல்லாமே clear defined stuff இருக்கும். பட் இங்க போனீங்கன்னா you can learn from what they have. பட் இந்த கம்பெனிஸ்ல ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் வைல் தே ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஓகே, அவங்க வந்து எப்படி இந்த சேலஞ்சர் செக்மெண்ட் போயிட்டு லீடர் செக்மெண்ட் போகலாம் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்க கம்பெனிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்காது. பட் அந்த சைடு வந்து நீங்க யூ கேன் லேர்ன் அலாங் வித் தேம். ஓகே, ஏன்னா அவங்களும் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பிஓசி பண்றாங்க, நிறைய ஏரியாஸ்ல வந்து கேட்சப் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல்சோ குட். பட் ஒன்லி திங் இஸ் they will not have a mature processes, or they will not have a mature ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசிங் மாடல் இருக்காது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கவர்னன்ஸ் மாடல் இருக்காது. பட் they will be reaching soon into the leader segment very very maybe in 1 or 2 years they will be into the leader segment for sure in the companies லாம். ஓகே, இதுதான் current Indian market. ஓகே, so okay, I think these are all still marketing slides. Okay, and the questions கொஞ்சம் இருக்கு, அது வந்து we can take it at the very last few minutes. ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? ஐ திங்க் இது வந்து கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் டேர்ம்ஸ் தான், பட் ஸ்டில் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த கம்பெனி எப்படி இருக்காங்க. ஏன்னா யூ ஆல்சோ நீட் டு சூஸ் விச் கம்பெனி வில் பி பெட்டர் ஃபார் அவர் கெரியர், ஜாப் க்ரோத் அண்ட் ஸோ ஆன். அதுக்காக தான் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஈவன் ஐ காட் சம் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ் அரௌண்ட் டெவாப்ஸ் ரோல்னா என்ன, கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட் ரோல்னா என்ன, அதுக்கு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட் அண்ட் discuss too much for now. Let's talk about Azure, why we are here. Okay, so any questions before I start with today's session? Is my audio clear? Shall we continue? Yes, Yes. Yes. Perfect. Okay, thank you. So yeah, let's continue. So already I think நான் 2 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேங்க. என்ன சொன்னேன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மார்க்கெட் பிளேஸ், அவங்களுடைய கிளவுட் சர்வீசஸ் பிளாட்ஃபார்ம். அது மூலயமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are sharing, they are enabling their product. ஸோ சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கும் கிளவுட் சர்வீசஸ் உடைய ஆக்சுவல் கன்சோல்க்கும் லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சில பேர் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஸோ ஐல் மேபி எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் ப்ராக்டிக்கல். பட் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து யார் வேணா வந்து தே கேன் செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃபரிங். இப்போ ஐபிஎம் நினைச்சா கூட தே கேன் கம் அண்ட் செல் தேர் எம்கியூ ப்ராடக்ட் இன் அஷ்யூர் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சிஸ்கோ கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா they can sell their virtual appliances on marketplace. So marketplace என்றது it is a common platform. Any vendor can come and sell their product. Even VMware can come and provide their offering as a service. Okay, so அதெல்லாம் பண்ணலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்யூர்ன்றது அவங்களுடைய பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். whereas private cloudக்கு நீங்க அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம் எதிர்பார்க்குறீங்க வேணும் அப்படின்னா you have to go and get the Azure Stack product, Microsoft Azure Stack. அதுல நிறைய வேரியன்ட் இருக்கு. Okay, maybe I can give you a little more insights. I think day before yesterday I just show you the website, but again I can get you a little more details. ஸோ இதுல காம்படிஷன் இருக்கிறாங்க. அஷ்யூர் ஸ்டாக் தான் நம்ம பார்த்தோம்ல. வி ஹேவ் VMware உடைய vRealize Suite இருக்காங்க, vCloud Director, தென் AWS ஓட ஓப்பன் அவுட் போஸ்ட், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a good competition. ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன, why we need to choose Azure when there are many platform, I mean many vendors, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கும்போது why we need to specifically choose Azure. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் it speaks, right? They have around 30+ years of data center experience. ஸோ அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் growth எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களுடைய சர்வீசஸ், அவங்களுடைய நிறைய இவால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் செல்ஃப் இட் அவுட்வைஸ் எனி அதர்
ப்ரொவைடர். கூகுள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி, இல்லை அமேசான் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் they will be 10 years younger in that particular experience. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are very important technical points. For example வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இன்டெகிரேஷன், they have very better integration with their existing product. இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல பேச்சிங்க்கு வந்து SCCM யூஸ் பண்றோம், மானிட்டரிங்க்கு வந்து SCOM யூஸ் பண்றோம், பேக்கப்க்கு வந்து SCDPM யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் ஹேவிங் வெரி குட் இன்டெகிரேஷன் வித் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர். எதர் பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்மா இருக்கலாம், இல்லை அஜூருடைய private cloud stack product இருக்கலாம். It has got a very good hybrid cloud integration, hybrid capabilities. You can use the same product to monitor and patch and backup both the environment. On premisesல இருக்க workload backup எடுக்கலாம், cloud உடைய workload எடுக்கலாம். அதே மாதிரி Microsoft Azure ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. You can go and patch your on-premises system. You can go and patch monitor your on-premises system. You can take backup of your on-premises system. அதே மாதிரி cloudல இருந்து you can manage multi-cloud platform. You can manage on-premises systems எல்லாமே பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறைய hybrid capabilities இருக்கு. We will get to understand that in practical. ஒரு வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have separate sessions for patching, monitoring, backup, migration. அந்த மாதிரி வந்து we have separate sessions. The next 10 weeksல வந்து we have separate focus for those topics. But அவங்களுடைய ஹைபிரிட் கிளவுட் இன்டெகிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கிளவுட் ப்ரொவைடர். ஓகே, I would say they are the fastest growing cloud provider in the current market. Amazon வந்து ஒரு காலத்துல இருந்தாங்க 2013, 14, 15லாம் வந்து when Microsoft was struggling to get inside the market. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they had a very good vision and they were able to get a lot of different things. So there are around 20 different points, but அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி I think people were really concerned about privacy, security and all those things, right? So இங்க Azure உடைய Microsoft Azure எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they have got around 93 plus compliance certifications வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ when I say compliance certification, இப்போ ஒரு டேட்டா சென்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் தான் ரன் பண்ண போறோம். அந்த பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they will check for accreditation, certifications and so on. ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they will check for PCI certification from banking, insurance அதெல்லாம், then HIPAA for your what you call நம்ம ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி அதெல்லாம். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட் ப்ரொவைடர் டு கெட் கிளவுட் பிரைவசி சர்டிஃபிகேஷன் ISO உடைய 27018 ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. இது வந்து கிளவுட் பிரைவசி அக்ரிமெண்ட், கிளவுட் பிரைவசி அக்ரிடியேஷன் சொல்லுவாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர் பிளாட்ஃபார்ம் தான். இது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் யுவர் கிளவுட் பிரைவசின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு இவங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 1 year 1.5 yearsக்கு அப்புறம் தான் கூகுள் மற்ற கிளவுட்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் டேட்டா பிரைவசி ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are number 1. அதனால you can be rest assured that you are storing your data and you are running your platform in a well பிரைவேட் என்ன சொல்றது பிரைவசி லீகல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல தான் யூ ஆர் ரன்னிங் இட். ஓகே, ஸோ 93+ கம்ப்ளைண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது ஐ திங்க் ஐ கேன் டேக் தி ஸ்லைட் டெக் டு குவிக்லி ஷோ யூ ஃபியூ திங்ஸ். Maybe I need not go line by line, but I can just show you what I'm talking about. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த 93+ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபரிங் நான் சொல்றேன். ஓகே, 93+ ஆஃபரிங் சொல்லும் போது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டு ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன் மட்டும் கிடையாது. இப்போ குளோபலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ISO சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் இதுதான் சொன்னேன் 27018 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் பிரைவசி சர்டிஃபிகேஷன் 2014ல கொண்டு வந்தாங்க. அந்த இயரே வாங்கிட்டாங்க ஆக்சுவலா. பிளஸ் இதுல இல்லாமல் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா SOC, CSA அந்த மாதிரி குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இன்கேஸ் நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பேங்கிங்க்கு, தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், தென் ஹெல்த் கேர் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், அக்ரிடியேஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரன் யுவர் பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் பிகாஸ் the industry has recognized that Microsoft Azure is a slave-safe platform for running your business application. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் கேட்பாங்க உங்கள்ட்ட வந்து MECM சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கா என்னன்றது. MECMன்றது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் IT அண்ட் அந்த அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ அவங்க அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர்ல வந்து நம்ம கவர்மெண்டோடைய அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ அது பார்ப்பாங்க. சிமிலர்லி தேர் ஆர் சம் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் லைக் பீப்புள் ஹேவ் ஜாயின் ஃப்ரம் UK, US அண்ட் டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ், ரைட்? நீங்க இப்போ உங்களுடைய வெண்டார்ட்ட பேசுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டெல் தேம் தட் வி ஹவ் காட் அரவுண்ட் UK உடைய G கிளவுட் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெயின்லி வித் மைக்ரோசாஃப்ட். அதே மாதிரி
சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எம்டிசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் முக்கியமான சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் லெவல் 3 சர்டிஃபிகேஷன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி தேர் ஆர் சம் யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் வேர் தே ஆர் மேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷனுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவோட ஐராப் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சர்டிஃபிகேஷன். ஐராப் ப்ரொடெக்டட் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங். So these are the different 93 plus compliance offering that Microsoft is providing from their data center. So either based panni, you can definitely tell to your customer they can be rest assured that they are running it in a safer platform அப்படின்றத இங்க சொல்ல வரேன். Okay, so other than that மறுபடியும் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I want to add one more point. இங்க பாத்தீங்கன்னா year on year Microsoft is spending $1 billion USD இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சைபர் அட்டாக் உடைய இது சைபர் செக்யூரிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் $1 billion இயர் ஆன் இயர். ஓகே, பர் இயர் ஆன் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவ் காட் அரவுண்ட் 25,000 ஏதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவ் காட் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்களுடைய கிளவுடை மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அரௌண்ட் கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டரை வச்சு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் அ லாட் ஆஃப் மணி, தே ஆர் கம்மிங் அப் வித் லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் இம்ப்ரூவ் த சிச்சுவேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ தே ஆர் ரியலி concerned about security. They are really giving due diligence importance for security aspect. So அதனால we should be good enough here. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா many of you know that Microsoft has got many different products, right? Not just about SCCM இந்த இதெல்லாம் வந்து supporting products. So அவங்களுடைய Microsoft OS வந்து it is very very popular in both virtual servers as well as in virtual desktop infrastructureலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைண்ட் வந்து நிறைய விண்டோஸ் கிளைண்ட் ஓஎஸ் யூஸ் பண்றாங்க, விண்டோஸ் சர்வர் ஓஎஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் நிறைய டேட்டா பேசஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடைய சீக்வல்ல ரன் ஆகுது, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து .NETல ரன் ஆகுது. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் டெவலப்மெண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் லாட் ஆஃப் applications they are getting developed using Visual Studio. So வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த advantage for developers they get that advantage. ஏன்னா அவங்க கண்டினியூஸா அதே ப்ரோக்ராமிங்ல தான் வந்து டெவலப் பண்ண போறாங்க. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி நியூ லேர்னிங் கர்வ் ஃபார் தேம். ஈவன் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் இஸ் மச் ஈஸியர் இன் மைக்ரோசாஃப்ட். ஏன்னா அவங்க அந்த SDK அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுக்குறாங்க மைக்ரோசாஃப்டோடைய மைக்ரோசாஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. பட் 70-80% ஆஃப் த அட்டெண்டீஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் சிஸ்டம்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்ல நெட்வொர்க்கிங் பேக்ரவுண்ட் டேட்டாபேஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரதால ஐம் நாட் கோயிங் டு இன்சிஸ்ட் ஆன் மல்டிபிள் பாயிண்ட். பட் ஃபார் ப்ரோக்ராமர்ஸ் டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா they are giving SDK for Java, PHP அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கிளவுட் மைக்ரோசாஃப்ட் Azure பிளாட்ஃபார்ம்ல. யூ கேன் கோ அண்ட் develop your application. ஈவன் வந்து Azure SDK for Eclipse இருக்கு. ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இங்க நீங்க டெவலப் பண்ற ப்ராடக்ட்டை வந்து இன்டெகிரேட் பண்றதுக்கு வந்து தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட்டிங் ஆல் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராடக்ட். அது நான் முன்னாடி கிளியரா சொல்லிட்டேன். ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராடக்ட்ன்றது யூ மைட் பி திங்கிங் அபவுட் நம்மளுடைய ப்ராமித்தியஸ், கிராஃபானா அந்த மாதிரி டூல்ஸ் நினைப்பீங்க. பட் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் டூல்ஸ் அலோன். ஈவன் நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து வி மைட் ஹேவ் பீன் யூசிங் சம் LAN ப்ரோட்டோகால்ஸ். பட் இங்க வேன்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it should support like protocols like XML, SOAP, HTTP. So இந்த மாதிரி protocols support பண்ணாதான் நம்ம you can go and integrate with your existing application or existing databases or whatever. அந்த amalgamation, அந்த amalgamated application development வந்து it is very much easier in Microsoft platform. So அதுதான் சொல்ல வரேன். For developers, definitely it is the most user friendly platform to either develop it as a PaaS offering or whatever. It's the most easiest. Programmers வந்து பாத்தீங்கன்னா for developers there is very easy learning curve, I would say. Okay, அவங்களுக்கு programming வந்து it is much easier and better in Microsoft compared to Amazon and Google. ஓகே, ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது வந்து அந்த எக்ஸிஸ்டிங் நிறைய லைசன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதை கொண்டு வர முடியுமான்றது தான் வந்து கொஸ்டினா இருக்கும். டெஃபினட்டா யூ கேன் பிரிங் யுவர் ஓன் எக்ஸிஸ்டிங் அன்யூஸ்ட் லைசன்சஸ் டு கிளவுட் அண்ட் definitely you can utilize them to get around 50 to 60% cost reduction, cost savings வந்து கிடைக்கும். Okay, so that is one another important thing. So
ஓகே, இதுல வந்து இந்த அமல்கமேட்டட் அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம். அமல்கமேட்டட்னா எக்ஸிஸ்டிங் அப்ளிகேஷன் கூட இன்டெகிரேட் பண்றது, எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்றது. ஸோ அதுதான் அமல்கமேஷன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஆன் ப்ரெமைசஸ் வித் அஜூர் கிளவுடா இருக்கலாம், இல்ல அஜூர் கிளவுட்ல வந்து வெப்ல இருந்து டேட்டா பேஸ் ஆன் ப்ரெமுக்கு கனெக்ட் பண்றதா இருக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி எனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஓகே, பட் ஈஸியா நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணலாம்ன்றத சொல்ல வரேன். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா தி அதர் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் த அஜூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. இப்போ நீங்க ஒரு தடவை லாகின் பண்ணிட்டா போதும், யூ கேன் கோ அண்ட் ஆக்சஸ் தேர் மைக்ரோசாஃப்ட் 365 ப்ராடக்ட் இல்லை ஆஃபீஸ் 365 ப்ராடக்ட், அவங்களுடைய சிஆர்எம், நம்ம அஜூர் கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் ஆயிருக்க ப்ராடக்ட். ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ஒன் சிங்கிள் லாகின் யூ கேன் ஈவன் ஆக்சஸ் யுவர் ஆன் ப்ரெமைசஸ் அப்ளிகேஷன், யூ கேன் ஆக்சஸ் யுவர் கிளவுட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அஜூர் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு ஐடியா வச்சு நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். வேற அதர் ப்ரொவைடர்ஸ்ல வந்து இந்த அளவுக்கு ஐடென்டி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்காது. ஸோ ஐடென்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் கிவிங் வெரி குட் ரோட் மேப், வெரி குட் ஆப்ஷன் வேர் இட் கேன் பி டெஃபினெட்லி என்டர்பிரைஸ் கேட்டகரி. ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய கேட்டகரி. ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேட்டா சென்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியாச்சு, அவங்களுடைய ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் கிளவுட் ப்ரொவைடர் சொல்லியாச்சு. தென் அவங்களுடைய அந்த பிராண்ட் நேமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்பீக்ஸ் ரைட், அந்த பிராண்ட், அந்த ட்ரஸ்ட், அந்த அவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி மேக்கிங் எ கிளியர் டெஃபினேஷன். ஸோ இது ஏன் அப்படி சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் வித் யுவர் அஜூர் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் த ஃபார்ச்சூன் 100 and almost 94% of the Fortune 500 companies, they have been using Microsoft உடைய either OS இருக்கலாம், இல்ல வந்து கிளைண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா இருக்கலாம், இல்ல இட் கேன் பி தேர் மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டாபேஸ் பிளாட்ஃபார்மா இருக்கலாம், இல்ல .NET அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம். They have been using Microsoft product since very long. Last 20-25 years வந்து பாத்தீங்கன்னா 90% of the Fortune 100 and 95, almost 94% of the Fortune 500 companies were already using Microsoft product. அதனால they have a very strong enterprise agreement. ஸோ அந்த என்டர்பிரைஸ் அக்ரிமெண்ட்ன்றது கம்பெனி டு கம்பெனி சைன் அப் பண்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் இட்ஸ் எஸ்எல்ஏ டாக்குமெண்ட் சொல்லலாம். ஸோ அந்த என்டர்பிரைஸ் அக்ரிமெண்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தவிர வேற யாருக்கும் இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ அமேசான் வந்து when they started their cloud, they don't know whom to reach in a particular organization. They don't know who is the decision maker. Whereas மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு அந்த இது கிடையாது, அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஏன்னா they know who is the decision maker, who is deciding what, and யாரை போய் கான்டாக்ட் பண்ணா they can sell their business. அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து அந்த என்டர்பிரைஸ் அக்ரிமெண்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்கள்ட்ட 2005ல இருந்தது. ஸோ they had around 90% of the market share in Fortune 100 companies and Fortune 500 companiesல 94% of the companies வந்து இவங்களோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுடை வந்து செல் பண்றதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து பெருசா they did not have a bigger challenge. So as on date வந்து பாத்தீங்கன்னா 95% of the, I would say 95 to 98% சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் அந்த இது நம்பர் மாறிட்டு இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ Fortune 100, 500, Fortune 100ன்றது பிகர் MNCs we are talking about. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் கேன் பி கிளவுட் அண்ட் நான் கிளவுட் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. ஈவன் ஆஃபீஸ் 365 மட்டும் யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நிறைய பார்ட்னர்ஸ், நிறைய ரீசெல்லர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டாலே 50 பேருக்கு மேல இருக்கிறாங்க ரீசெல்லர்ஸ், பார்ட்னர்ஸ். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் ஆல்சோ ஸ்பீக்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த அமேசான் வந்து அதை வந்து அதுவும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பில்ட் பண்ணாங்க. அந்த ரீசெல்லர்ஸ், அந்த பார்ட்னர்ஸ், அந்த இது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். வேற மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த அட்வான்டேஜும் அவங்கள்ட்ட இருந்தது. So these are all some of the biggest advantage. Then comes some of the unique advantages of Microsoft Azure. Microsoft Azureல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and run the legacy OS, Windows உடைய legacy operating system like 2012 இல்ல 2008 R2. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. எங்க கிளவுட்ல ரன் பண்ண மாட்டோம், அஜூர் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா அடிஷ்னல் 3 years வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் அடிஷனல் 3 years வந்து கிளவுட் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர்ல ரன் பண்ணா மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அடிஷனல் 3 years சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. எஸ்பெஷலி வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் விண்டோஸ் 2008 அண்ட் 2008 R2 உடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ப இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. ஏன்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் 2008 வரைக்கும் வந்து நிறைய 32-bit ஆர்கிடெக்சர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருந்தது. ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டா வந்து ரீவேம்ப் ஆனது வந்து ஆஃப்டர் 2008 R2க்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட் கம்ப்ளீட்லி 64-bit ஆர்கிடெக்சருக்கு மூவ் ஆனாங்க எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், நாட் ஒன்லி விண்டோஸ், ஈவன் லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம், லைனக்ஸ்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா they started developing only 64-bit ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப்டர் தட். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து
ஏன்னா அப்ளிகேஷனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும், அப்ளிகேஷனை வந்து மாத்துறதுக்கு நமக்கு பட்ஜெட் இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ரியலைஸ்ட் இட் அண்ட் தே கேவ் அடிஷனல் டைம் ஆர் தே கேவ் சம் பஃபர் டைம் டு டேக் எ டெசிஷன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா, நீங்க கிளவுடுக்கு ஆசிஸ் வாங்க, அப்படியே உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டே வாங்க, இங்க நாங்க உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூ பண்றோம். நீங்க 3 இயர்ஸ்ல பட்ஜெட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இல்ல 5 இயர்ஸ்ல பட்ஜெட்டை ரெடி பண்ணிட்டு யூ ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் இட் இன்டு 64 பிட் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. இதனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெனி கஸ்டமர்ஸ் ஹேவ் அடாப்டட் அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பெருசா வந்து இட் ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் தே ஹேட் பிக் இம்பாக்ட். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கிவ் யூ ஒன் மோர் கம்பேரிசன் ஃப்ரம் த ஸ்லைட் ஸோ தட் இட் மேக்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அகெயின் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்லைட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் வெல். ஸோ இப்போ நம்ம இங்க இந்த ஸ்லைட்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, மைக்ரோசாஃப்டோடைய விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், மைக்ரோசாஃப்டோடைய சீக்வல் டேட்டாபேஸ், இதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூர்ல ரன் பண்ணா எவ்வளவு காஸ்ட், ஏடபிள்யூஎஸ்ல ரன் பண்ணா எவ்வளவு காஸ்ட்ன்றதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஏடபிள்யூஎஸ்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி 5 times மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தேன் அஷூர். அது கண்டிப்பா இருக்குதான் செய்யும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க AWS என்ன பண்றாங்க, தே ஆர் கெட்டிங் த லைசன்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் தே ஆர் ரன்னிங் இட் இன் தேர் பிளாட்ஃபார்ம். அதே மாதிரி சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கி அவங்க ரன் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஆர் சீக்வல் டேட்டா பேசஸ் அண்ட் சோ ஆன் அப் டு வந்து பாத்தீங்கன்னா 71% காஸ்ட் சேவிங் இருக்கும். எதுல ஓஎஸ் லெவல்ல up to 85% cost saving இருக்கும் if you are comparing it with RDS, MySQL, sorry, Microsoft SQL and Windows உடைய Azure database ரன் பண்றதுக்கும் இந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் a very high cost difference. டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா if you are a Microsoft major organization, then it's always good to think about running your services on Microsoft Azure platforms to gain these cost benefits and advantages. With that said, நான் அதுக்காக வந்து அஷூரை வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் டூ மச் ஹை அண்ட் கம்ப்ளீட்டட். இதுவே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஓஎஸ் ஆன் மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர், அமேசானுடைய லினக்ஸ் ஆன் ஏடபிள்யூஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டோடைய சீக்வல் டேட்டாபேஸ் ஆன் மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர் வர்சஸ் அமேசான் லினக்ஸ் ஆன் ஏடபிள்யூஎஸ் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் இதுதான், பட் இட் டெஃபினெட்லி மேக் சென்ஸ். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கரண்டா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ்ல தான் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் டேட்டாபேஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து கிளவுடுக்கு வரணும்னு சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் ஏ சாலிட் they have a very good advantage in terms of cost benefit. So அதுதான் இங்க சொல்ல வரேன். ஓகே, பட் that doesn't mean that Microsoft Azure தான் நான் ரன் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல, பட் AWS is 5 times costlier when you want to run planning to run clear-ஆ சொல்லிடுறேன் Microsoft products. ஓகே, Microsoft product like Windows OS இல்ல வந்து Microsoft உடைய SQL ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா then it is definitely it's like there is a cost advantage in Microsoft. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் கிளவுட் ப்ரொவைடர்னு என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல சொன்னா ஒரு மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் கெட்டிங் அரௌண்ட் 1,40,000 நியூ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மந்த் ஆன் மந்த். ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு க்ரோத் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் சம் நம்பர்ஸ் ஹியர். 1,40,000 நியூ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மந்த் ஆன் மந்த். இது மேபி சில பேர் வந்து it might be for just POC or just they are trying it out, they are evaluating அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட். ஸோ எவ்ரி மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து புதுசா சைன் ஆகும்போது across the globe it is a very big thing. Okay, so there are new additions. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? சி ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு டெலிவர் தி செஷன் ஒன் வே. ஸோ நீங்களாம் இப்போ சூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஷூர் படிக்கலாம்னு சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எதனால சூஸ் பண்ணீங்க? ஐ நோ லைக் சம் ஆஃப் யூ வில் டெல் நான் வந்து ரொம்ப நாளா வந்து விண்டோஸ் ப்ராடக்ட்லயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 15 வருஷமா, அதனால எனக்கு விண்டோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. பட் தட் இஸ் ஓகே. ஓகே, பட் அதர் ஏரியாஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் எதனால சூஸ் பண்றீங்க? So, Rajesh, என்னோட Go ahead, Raj. It's a current technology to for the our experience and knowledge, and also we can gain more. So you can be little more louder. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆடியோ கம்மியா இருக்கு. மேபி என்னோட சைடுல இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கறேன். Am I audible now? Yeah, it's audible, but clarity is very less. Yeah. Okay, fine. So என்னோட சைடுல பாத்தீங்கன்னா சார் லைக் நான் வந்து ஹெல்த் கேர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆன்போர்ட் பண்றேன்.
So okay, like I've been in industry quite some time. I'm just onboarding a lot of healthcare customers. Okay. So in healthcare customers, like features like ADF and data breaks and all these ETL process எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, I mean, definitely market providers இருக்கு, but at the same time, right? So as you clearly said, the integral part, right? So existing system அதே மாதிரி சிங்கிள் சைன் ஆன் SSO நம்ம அந்த கான்செப்ட் அண்ட் இது வந்து லைக் டேட்டா லோட் ரிலேட்டட் அண்ட் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து Azure provides lot of choice actually. Sentinel, Databricks and so இது நம்ம Azure Data Factory, right? So இந்த மாதிரி சாய்ஸ் வந்து காஸ்டிங் கம்பேரிசனுக்குமே எடுத்தாலும் சரி, அதே மாதிரி feasibility with the existing, how we can just inject that the existing ecosystem is what really matters. அந்த விஷயத்துல வந்து I think like Azure we can do something like plug and play, right? So அதுதான் வந்து என்னோட சைடுல இன்னொரு ரீசன் that I see like I'm comparing the products in market. So அது பண்றப்ப வந்து இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா பண்ண முடியுது. As you clearly said, டெஃபினட்டா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே எல்லா ப்ரொவைடர்ஸுமே அந்த சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it can be pretty much faster and cost wise like you have to choose எது வேணும்ன்றத வந்து கஸ்டமைஸ் பண்றப்ப you can definitely see a lot of big difference actually. For example, like இந்த மத்த இதுல வந்து it takes 2 to 4 weeks எடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, Azureல பாத்தீங்கன்னா like it may be like less than a week. So you can just go and it's sort of like plug and play, right? So அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. That is one that I saw. And biggest advantage, as you clearly stated, right? Existing ecosystem வந்து பெருசா டச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லைக் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? ஸோ ஆல் தீஸ் Office 365 மைக்ரேஷன்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரே லாகின் வச்சு நம்மளால பண்ண முடியும். அது வந்து இட் இஸ் another greater advantage in Azure. Plus like easy to adapt actually. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஆகலோ வேற எதெல்லாம்னாலுமே இது கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ண முடியும்ன்றது வந்து என்னோட from my experience I'm sharing. Yeah, this is what I observed actually. Very good points, Sir Rajesh, in fact. Okay, so வந்து பாத்தீங்கன்னா in fact வந்து Microsoft is a monopoly in blockchain as a service. Okay, so அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே யாருமே tough. Google is trying to catch up, but still வந்து Microsoft is number one. They will be number one for next 4-5 years. So analytics எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, intelligence capabilities எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அவங்களுடைய பாட்ஸ், அவங்களுடைய மெஷின் லேர்னிங், அவங்களுடைய காக்னிட்டிவ் APIs, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷனே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நம்ம நினைக்கிறோம் AWS இருக்காங்க, அதெல்லாம் இருக்காங்க, பட் they are not even closer. ஸோ ஈவன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி டேட்டா as a சர்வீஸ்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அந்த டேட்டா ஃபேக்டரி டூல் யூஸ் பண்றதுக்கும் சரி, அந்த டேட்டாவுடைய பிக் டேட்டா கான்செப்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are giving us very easy options to manage things and so on. So definitely healthcareல வந்து we are talking about patient உடைய records, they are talking about lot of important documentation. யூரோப்லாம் போனீங்கன்னா பேங்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹெல்த் உடைய ஒரு பேஷண்ட் உடைய டேட்டா, அவங்களுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து they want ஹெல்த் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் 20 years 30 years உடைய அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்க்கணும், குயிக்கா வந்து அனலிட்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Microsoft is definitely giving a very good support for healthcare industry. அது கண்டிப்பா உண்மைதான் ராஜேஷ். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் தட் பாயிண்ட். ஸோ புகழ், I'll give you a chance as well. நீங்க எது சொல்ல வந்தீங்க? Actually, I'm new to this Azure, but that's not okay. A new technology to adapt, or we can explore our knowledge, or you can gain the knowledge of I can say because very new pressure to this one. So new thing to learn. That's what I'm trying to say. கண்டிப்பா புகழ். I think we are starting from scratch. Yeah. Just more customers are moving to cloud environment, so need to learn the things. That's it. கண்டிப்பா எவ்ரி ஒன் இஸ் அடாப்டிங் கிளவுட். 60% 70% ஷேர் வந்து கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் அடாப்ட் பண்றாங்க. ஈவன் தட்ஸ் வேர் நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. அதனால தான் we are starting from ஸ்கிராச்ல இருந்து பேசுறோம். ஈவன் தான் நிறைய பேர் இந்த குரூப்லயே வந்து some of you might have certified in Azure or AWS. நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் இட்ஸ் a kind of discussion that we should have. So ஸ்கிராச்ல இருந்து தான் போறோம். ஓகே, ஒரு சில ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா we might discuss a lot of things,
ஃபார் ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்கலாம் இந்த அளவுக்கு தேவையில்லை இன்ஃபர்மேஷன். பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து யூ கேன் ரெஃபர் இட் எனி டைம். நீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் பார்த்தாலும் தீஸ் ஆர் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ரொம்ப மாற போறது இல்லை, sudden changes இருக்க போறதில்ல. So it is very good actually. So I think, yeah, thank you Rajesh and Pugar. Okay, so I think those are all good inputs. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll continue with my flow. I think இந்த ரெண்டு point you need to pick up that because he is into the direct customer facing and onboarding role. So அதனால it's a big important thing. So dual usage benefit. So dual usage benefit வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து அவங்களுடைய லைசன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை வந்து 180 டேஸ்க்கு நீங்க வந்து வித்தவுட் சாஃப்ட்வேர் அஷூரன்ஸ் உடைய ஸ்கோப் க்ரீப்போ இல்லை அவங்களுடைய அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணாம யூ கேன் கண்டினியூஸ்லி ரன் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் 180 டேஸ். ஒரு லைசன்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கிளவுட்லயும் நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணலாம், ஆன் ப்ரமைசஸ்லயும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த விண்டோஸ் அஷூரன்ஸ் உடைய விண்டோஸ் சர்வர் அஷூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இல்லை சாஃப்ட்வேர் அஷூரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணல, பட் ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 180 டேஸ்க்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க. இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த 180 டேஸ் அந்த 6 மந்த்ஸ்ல வந்து நம்ம கிளவுட்ல வந்து அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங் ஸ்மூத், எந்த இஷ்யூவும் இல்லை, இஷ்யூஸும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா they will continue to run it in Azure platform. ஸோ அந்த ஈஸியான ஆப்ஷன், ஒரு லைசன்ஸ் திருப்பி அடிஷனலா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா then business is going to get impacted, right? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் they are definitely supporting like dual usage benefit கொடுக்குறாங்க. தென் நேத்தே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னேன், யாரோ ஆரக்கிள் கேட்கும் போது அவங்களுடைய அந்த கிராஸ் கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் பிட்வீன் மைக்ரோசாஃப்டோடைய டேட்டா சென்டருக்கும் ஆரக்கிளோடைய டேட்டா சென்டருக்கும் we have a separate கிராஸ் கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட். நீங்க அதனால வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் சர்வர் அப்ளிகேஷன்லாம் நீங்க எங்க ரன் பண்ணலாம் மைக்ரோசாஃப்ட்ல, பேக் எண்ட்ல வந்து ஆரக்கிள் கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட் அந்த ஓசிஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் அவங்களுடைய ஆரக்கிள் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல யூ கேன் ரன் த டேட்டா பேசஸ், யூ கேன் ஹோஸ்ட் த டேட்டா பேசஸ். ஸோ அது வந்து சீம்லெஸ்ஸா இருக்கும் பிகாஸ் லைக் இட்ஸ் டிரெக்ட் கேபிள் கனெக்ஷன் என்னும் போது இட்ஸ் மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் இட் வில் பி மச் குயிக்கர் அக்ராஸ் த ஜியோகிராஃபிக்கல் லொகேஷன்ஸ். ஸோ other than this there are some benefits like spot instance, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஒரு சில சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபார் 30 அந்த நம்பர் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ there are around 25+ லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. நீங்க யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் டு மேனேஜ் அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம். அது வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லாங்குவேஜ் இந்த மேண்ட்ரின் சைனீஸ்ல மேனேஜ் பண்ணலாம், ஜாப்பனீஸ்ல மேனேஜ் பண்ணலாம். யூ கேன் choose your local language to manage the portal. Similarly, you have 30+ local currencies payment option. Okay, நீங்க INR-ல பே பண்ணலாம், you can pay it in Chinese இதுல பே பண்ணலாம், கரன்சில பே பண்ணலாம். You can pay it in your own currency and that is actually it's a good thing. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் யூ செப்பரேட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் அஷூர் கவர்மெண்ட், அஷூர் ஜெர்மனி, அஷூர் சைனா, அஷூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குனே ஆஃபர் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து வில் எக்ஸ்ப்ளோர் ஷார்ட்லி, பட் தோஸ் ஆர் ஆல்சோ குட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். பட் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் அவங்களுடைய இனோவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000+ நியூ கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆடிங். ஓகே, பர் மேபி ஐ வுட் சே எவ்ரி இயர். ஓகே, தட்ஸ் per year வந்து பாத்தீங்கன்னா they are coming up with new capabilities வேற, ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வேற. ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 200ல இருந்து 250 ப்ராடக்ட் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. பட் கேப்பபிலிட்டிஸ்ன்றது அதுல ஃபியூச்சர் ரெடி எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ வந்து ஒரு ஹெல்த் கேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணும், ஒரு கேப்பபிலிட்டி வேணும், அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல they are coming with a lot of innovation, lot of stuffs. அது மாதிரி கிளவுட்ல நீங்க வந்து இப்போ ரன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் ப்ரைசிங்னு ஒரு தனியா ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க. டெவ் டெஸ்ட் ப்ரைசிங்ல டெவ் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நீங்க டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் லோட்லாம் ரன் பண்றீங்க, இல்லை டெஸ்டிங் என்விரான்மெண்ட், இல்லை பிஓசி பண்றீங்க அப்படின்னா யூ நீட் நாட் ரன் இன் தேர் என்டர்பிரைஸ் கிளவுட். இன்ஸ்டெட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த அஷூர் டெவ் டெஸ்ட் ப்ரைசிங்கை சூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி லெஸ். 90% இல்லை 80% வந்து காஸ்ட் சீப்பரா இருக்கும். யூ கேன் ஈவன் கோ அண்ட் எவாலுவேட் அஷூரோடைய ஹெச்டி இன்சைட், அஷூரோடைய ஹையஸ்ட் லைக் காஸ்ட்லி சர்வீசஸ் கூட நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் யூசிங் டெவ் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு. So with all this said, I think one important point is they also have their own DevOps pipeline. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா DevOps framework அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை நீங்க
application infrastructure எல்லாம் வந்து using DevOps pipeline, CI/CD pipeline வழியா deploy பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டெகிரேஷன் வந்து they have given at very good. Actually Eclipse கூட இன்டெகிரேட் பண்ணலாம், Visual Studio கூட இன்டெகிரேட் பண்ணலாம், even you can integrate with third party GitLab இல்ல Jenkins. ஸோ அந்த இன்டெகிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சும் பண்ணலாம். இவங்களுடைய இவங்களுடைய DevOps pipeline tool set யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க மற்ற டூல்ஸ் கூட வந்து நான் வந்து சோர்ஸ் கோட் வந்து நான் என்னுடைய பிட் பக்கெட்ல யூஸ் பண்ண போறேன், இல்ல மற்ற டூல்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா that is also fine. Okay, so you can mix and match as well as you can completely use Azure உடைய DevOps pipeline யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க build பண்ணி deploy பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, that level of options we have. So I think 30 points should be okay. So நம்ம இதுலயே go ahead. Sorry, just to add one more. Actually, just again sharing my experience, right? And the analytics and virtualization, like, I think like Microsoft will be stand, because in the like Power BI integration and the other விஷயத்துல வந்து like they are also doing really good. So அதுலயுமே வந்து நிறைய customers வந்து specific. So இப்போ like வேற ஒரு business BI tools இருக்குன்னா like Snowflake இல்லைன்னா Burst இந்த மாதிரி tools இருக்கிறதுல all these integration, right? So அது வந்து pretty much straightforward. முன்னாடி வந்து like one of the other advantage that I see is like Microsoft not only provide all these plugins for their own products. So அவங்க கிட்டே நிறைய data warehouse, so data analytics products இருந்தா கூட for virtualization and analytics, right? So they provide lot of plugin for other products, like I mean இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ ஸ்னோஃப்ளேக்காக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா லைக் ஒரு பர்ஸ்ட் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்கல் டூல், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் இல்லை மெட்டாலியன் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கூட they provide plugins actually which is pretty much cheap. I mean cheap கூட கிடையாது, when we use it will be paid, but those plugins are really useful and they don't charge for initial few days. Maybe they provide product by product, அது கொஞ்சம் மாறுது, பட் ஒரு 2 weeks அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணாமலே வந்து they provide for free actually for this plugin to validate, especially on Power BI in integration. So that is also one thing that I thought I can share. Yeah. True. Thank you so much, Rajesh. I think visualization க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா even though customers are using Tableau அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணாலுமே Power BI has become very very popular, especially after Microsoft Azure growth நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் போது பவர் பிஐயோட இன்டெகிரேஷன், அந்த விஷுவலைசேஷன். ஏன்னா ஒரு பிசினஸ்ல டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா கரண்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, லாஸ்ட் 1 இயரா நம்ம எங்க ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கோம், எங்க நம்ம நல்லா பண்றோம், எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we are selling our product very well, அந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தாதான் பிசினஸ் கேன் grow, பிசினஸ் கேன் டேக் a ப்ராப்பர் டெசிஷன். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து விஷுவலைசேஷன், அந்த இன்டெகிரேஷன், நீங்க சொல்ற மாதிரி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் லைக் கிளியோ ஆர் ஸ்னோஃப்ளேக் ஆர் வாட்எவர், அந்த இன்டெகிரேஷன் அதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க போயிட்டு ஒரு 2-3 ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா போதும், அந்த கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they are giving us easier options to integrate and play around. That is true, very much true, Rajesh. Yeah. So coming to Azure deployment model. Azure deployment model வந்து actually changed way back in 2014. அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they completely changed from a legacy model like Azure service management model சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாடல், அந்த பேக் எண்ட் மாடல். இது வந்து இப்போ Azure deploymentக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ARM மாடல் தான் யூஸ் பண்றாங்க. Azure resource manager மாடல் தான் currently that is the default integration platform, or that is the platform through which நம்ம சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்றது, டெப்ளாய் பண்றது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it happens through this Azure resource manager. நம்ம ஏதாவது ரிசோர்ஸ் கேட்கறோம் அப்படின்னா அந்த டூல், அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியா தான் போயிட்டு நமக்கு ப்ரொவிஷன் ஆகும். அது எய்தர் நீங்க கமாண்ட் லைன்ல இருந்து பண்றீங்க, இல்ல வந்து GUI கிராஃபிக்கல் கன்சோல்ல இருந்து பண்றீங்க, இல்ல டெராஃபார்ம்ல இருந்து பண்றீங்க, எதுல இருந்து பண்ணாலுமே it is going to hit the Azure resource manager tool. அந்த போர்ட்டல், அந்த பர்டிகுலர் API வழியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா you are going to get your resources created. So இதுல என்ன பிகெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது இனிஷியலா வந்து they used to call this as Redoc portalன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they call it as CPSA portal. இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்வியூல எல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க. பட் ARMன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ், அந்த API வழியா தான் we are deploying. இனிஷியலா வந்து இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, Azure service management வந்து they thought like XML will get a lot of traction, அதனால வந்து XML வச்சு API டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இது வந்து XML driven API இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மற்ற கிளவுட் ப்ரொவைடர்லாம் they started succeeding with JSON.
ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, கம்ப்ளீட்டாக சரி நம்மளும் ஜேசானுக்கு மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் டெம்ப்ளேட்ஸை யூஸ் பண்ணி they started creating REST APIs and they completely converted the ARM ஓட API வந்து JSON driven API மாத்திட்டாங்க. அதனால தான் வந்து now we are able to easily integrate with Terraform and other third party tool sets. முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா XML driven REST API வந்து it was ஓகே, இன்னுமே அது ஒர்க் ஆகும், எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு சில தேர்ட் பார்ட்டி கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ். பட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் குயிக்லி டிசைடட் தட் ஐ திங்க் JSON இஸ் த ஃபியூச்சர் அண்ட் we should ரைட் அவர் APIs இன் JSON சொல்லிட்டு மாத்திட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா. அதுதான் அந்த ARM உடைய மேஜர் சேஞ்ச். பட் போர்ட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெடாக் போர்ட்டல்ல வந்து முன்னாடி எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் டீம், கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம் இருக்காங்க, இல்ல சப்போர்ட் டீம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து manage.windowsazure.comனு லாகின் பண்ணுவாங்க. இதே சப்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்காங்கன்னா develop.windowsazure.com அப்படின்னு லாகின் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி தனித்தனியா வந்து சேல்ஸ் டீமுக்கு தனியா போர்ட்டல், ஃபினான்ஸ்க்கு தனியா போர்ட்டல், டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தனியா போர்ட்டல், மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியா போர்ட்டல் இருந்தது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபைட் போர்ட்டலா மாத்திட்டாங்க. அது ஒரு மேஜர் சேஞ்ச். நம்ம நேற்று பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், we should have only one portal, either அது ஃபினான்ஸ் டீமா இருக்கலாம், இல்ல டெவலப்பரா இருக்கலாம், இல்ல சப்போர்ட் டீமா இருக்கலாம். they have to come to one single portal for doing everything. ஸோ அது கம்ப்ளீட்டா வந்து portal.azure.com தான் இப்போ கரண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போர்ட்டல். இட் இஸ் ஒன் சிங்கிள் போர்ட்டல் ஃபார் டூயிங் எனிதிங், டு கெட் காஸ்ட் டீடைல்ஸ், டு கெட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கோயிங், டு மேனேஜ் த பிளாட்ஃபார்ம், எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we are using portal.azure.com. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டிராபேக்ஸ்லாம் இருந்தது அந்த டைம்ல. வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா நம்ம ரிசோர்சஸ்லாம் டேக் பண்ண முடியாது. ப்ராப்பரா டேக் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். டேகிங்கோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். பட் டேகிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆஸ்பெக்டே இல்லாமல் இருந்தது. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் பண்ணுறதுலாம் வந்து ரொம்ப டஃப். இட் யூஸ் டு பி ஒரு ரிசோர்ஸாக போய் டெலிட் பண்ணணும். தென் வந்து ஃபைன் கிரைண்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலே கொடுக்க முடியாது. ஆர்பேக் ஆப்ஷன்ஸே வந்து ரொம்ப இல்லாமல் இருந்தது அந்த டைமில். ஸோ ஃபைன் கிரைண்ட் ஆக்சஸ் பாலிசிஸோ ஆர்பேக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் ஹெவிலி சப்போர்ட்டட். ஈவன் வந்து ரிசோர்ஸை போயிட்டு நம்ம ஆக்சிடென்டல் டெலிஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு லாக் கூட பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம். இப்போ கரண்டா அந்த ரைட் சைட் இட் இஸ் ஆல் ஃபீஸிபிள். ஓகே, இஸ் இட் அவைலபிள் அந்த மாதிரி. ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிசோர்ஸஸ் வாஸ் இண்டிவிஜுவலாக ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம VMware என்விரான்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம், நிறைய ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். இப்போ டேரெக்டாக போயிட்டு VMware ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் அந்த டிஸ்க்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் அதோடைய சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ராலிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்ப்ராலிங்ன்றது என்னன்னா அன்வான்டட் ஃபைல்ஸ், அன்வான்டட் டேட்டா அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போறது பேர் ஸ்ப்ராலிங். ஸோ அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து ASMல இருந்தது. ASMல ஏன் இருந்ததுன்னா ஒரு ரிசோர்ஸும் தனியா கிரியேட் பண்ணுவோம், ஒரு ரிசோர்ஸும் தனியா டெலிட் பண்ணுவோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை கிடையாது. இங்க வந்து கான்செப்டே வந்து ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிடுவோம். அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளதான் போயிட்டு அந்த ரிசோர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றோம், இல்ல ஒரு பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன், அந்த பர்டிகுலர் பிசினஸ், அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து தனியா ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். அப்ப அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்குள்ளதான் போயிட்டு எல்லா ரிசோர்ஸஸும் வந்து அந்த ரிலேட்டட் ரிசோர்ஸஸ்லாம் அதுக்குள்ளதான் போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதால நீங்க ப்ராஜெக்டை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த என்டையர் ரிசோர்ஸ் குரூப்பை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸும் அதுல இருந்து கிளியர் ஆயிடும், எல்லாமே டெலிட் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் வேர் இட் மேக்ஸ் ARM a better tool. மேபி இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, யூ கேன் go and check for few more details. ஏதாவது வேற ஏதாவது நிறைய அடிஷ்னல் இன்புட்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் லெட் மீ see Azure platform. So அதுல ஏதாவது क्वेश्चन இருக்குங்களா? கேளுங்க. அந்த ASM ARM சொல்றீங்களா? இப்ப ARM தான் இப்ப நம்ம கரண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ASM நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல இல்லையா? கரெக்ட். ASM யூஸ் பண்றது இல்ல. கரெக்ட். ஓகே, இட்ஸ் ASM இஸ் a old technology. இப்ப இது இல்ல, ASM டெக்னாலஜி கிடையாது. இப்ப we are using ARM. ஓகே. ஆமா. So I mean I think we need not spend a lot of time in that. But இப்ப क्वेश्चन அந்த மாதிரி கேக்குறது இல்ல. பட் இருந்தாலும் கேட்டாலும் நீங்க வந்து I think there are some இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு 5-6 years முன்னாடி இந்த questions நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இது I think this one is good. So I'll just copy paste it. ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருக்கட்டும். So that I don't want to type each and everything. But முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம போக தெரிஞ்சுப்போம், படிச்சிருவோம், கத்துப்போம். Okay, so this is a good thing. இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் நான் அதில் கவர் பண்ணுவேன். பட் ஐ திங்க் ஐ வில் கவர் இட் அலாங் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக்.
ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கம்பேரிஷன் ஸ்லைடு வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் யூ கேன் ரெஃபர் டு இட். பட் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷுட் பி இப்போதைக்கு வந்து ஏஆர்எம் மாடல் தான் வந்து அஜூரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பழைய மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. லைக் யூ கேன் கோ அண்ட் டூ டேகிங், யூ கேன் கோ அண்ட் டூ ரிசோர்ஸ் லாக்கிங், நிறைய ஃபைன் கிரைண்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம், நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் டூல் செட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் அகைன் அட் த எண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இது JSON driven REST API வச்சு டெவலப் பண்ணதால இட் இஸ் மச் எஃபிஷியன்ட். யூ கேன் யூஸ் தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டாக ஈவன் நீங்கள் AWSல ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு வராங்கன்னா அங்கேருந்து கூட நீங்கள் வந்து யூ கேன் மேனேஜ் இட், டிப்ளாய் இட், கண்ட்ரோல் இட் எல்லாமே பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ கிரியேஷன், டெலிஷன் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியும். ஸோ இன் சிம்பிள் ARM இஸ் த கரண்ட் model or current platform through which you are deploying resources. அது வந்து CLI-ல இருந்து பண்ணாலும் சரி, Azure portal-ல இருந்து பண்ணாலும் சரி, templates வச்சு கிரியேட் பண்ணாலும் it is going to hit the resource manager layer. அந்த resource manager என்ற லேயர் வழியா தான் resources கிரியேட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு டெலிவர் ஆகும். ஓகே, so with that I think we'll take a quick 10 minutes break. இங்க பவர் சப்ளையும் there is not there. Okay, 44% இருக்கு. Okay. Okay, let me stop recording. When we come back, we'll discuss on the support plan, geographical presence, and we'll try to wind up today. Okay, so I'll stop the recording. We'll take a quick 10 minutes break. This conference will now be recorded. Okay, let's continue. Okay, so here okay, let's see. So don't worry about this classic model. Okay, so the classic model is already deprecated. ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி they deprecated this Azure Service Management. So we need to focus on Azure Resource Manager. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம், ஒர்க் பண்ண போறோம், எல்லாமே பண்ண போறோம். So I think you'll get to understand this one much better. Okay, so getting into support plan. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அஜூருடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் நான் வந்து சர்வீசஸ் ரன் பண்ண போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். So now I want to understand எப்படிலாம் நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கலாம், சப்போர்ட் பிளான் என்னென்ன இருக்கு. ஈவன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு டெலிகாம் ப்ரொவைடர்கிட்ட போயிட்டு if I want to choose a plan, you need to understand the benefits, right? எனக்கு எவ்வளவு டேட்டா கொடுப்பீங்க, எவ்வளவு வாய்ஸ் இது பண்ணுவீங்க, எவ்வளவு SMS ஃப்ரீ, என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு, கஸ்டமர் சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் யூ வில் கோ அண்ட் சூஸ் அ சப்போர்ட் பிளான், ரைட்? ஈவன் ஒரு எனி பர்டிகுலர் திங், ஓகே, எப்படி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வாங்க போறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு இந்த லொகேஷன்ல, ப்ராப்பரா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றாங்களா, ப்ராப்பரா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா, ஸ்பேர் பார்ட்ஸோடைய அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் போயிட்டு செக் பண்ணுவோம். நம்ம சப்போர்ட் மாடல், சப்போர்ட் பிளான், சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஸோ அது எந்த மாதிரி நேம் பண்ணாலும் we need to understand what are their options, ஆஃபரிங் எப்படி இருக்குன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு we need to choose the better one, right? அது அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா when you go and choose a support plan from Microsoft, they have Microsoft Azure, they've got 5 different things. Okay, basic plan ஒன்னு இருக்கு, basic support plan, developer support plan இருக்கு, standard plan இருக்கு, then they've got professional direct and premier plan இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 5 different support plan தராங்க. இந்த சப்போர்ட் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறீங்க, நீங்க எந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்க்காக நீங்க வந்து அஷூர்ல சர்வீசஸ் ரன் பண்ண போறீங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் ஐ எம் ஜஸ்ட் இது வந்து ஃப்ரீ டியர்னு சொல்லலாம். மேபி லைக் த பேசிக் ஒன் இஸ் ஃப்ரீ டியர் கேட்டகரி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பேசிக் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுல நீங்க போயிட்டு சர்வீசஸ் ரன் பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஒரு சில ஃப்ரீ சர்வீசஸ் அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் when you go to azure.microsoft.com/free போனீங்க அப்படின்னா சில சர்வீசஸ் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரீயாவே இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா if you just scroll down, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா always free services இருக்கு பாருங்க. So if I look at here, these are the see all free services. போயிட்டு இதுல ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் இருக்கு பாருங்க. இப்போ அவங்களுடைய அட்வைசர் ரெக்கமெண்டேஷன்னா ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ. அதுல ஆப் சர்வீசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வெப் அப்ளிகேஷன், 10 மொபைல் அப்ளிகேஷன் வித் 1 GB ஸ்டோரேஜ் வரைக்கும் எப்பயுமே ஃப்ரீ தான் அது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு சில சர்வீசஸ்லாம் எப்பவுமே ஃப்ரீயா தராங்க. ஸோ அஜூரோட ஆர்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஹைபிரிட் கிளவுட் என்விரான்மெண்ட், மல்டி கிளவுட் என்விரான்மெண்ட்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்தே மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் தேர் ஆர் சம் சர்வீசஸ் விச் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ சர்வீசஸ். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஃப்ரீ தான். லைட் ஹவுஸ், அஜூர் மைக்ரேட் ப்ராடக்ட்,
அஜூரோடைய Kubernetes சர்வீஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே எனிதிங். இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 1 இயரும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளே பண்ணலாம், எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். There are certain services which are only free for 12 months. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மந்த்ஸ்க்கு லிமிட்டட் இதுதான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்தெந்த சர்வீசஸ் வந்து என்ன மாதிரி சார்ஜஸ், எந்த ஃப்ரீ பீரியட் எவ்வளோ நாள், எவ்வளோ மந்த்லி அமௌண்ட் எவ்வளோ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் யூஸ் தெம். ஸோ இப்போ அஜூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் ஆர் 3 கேட்டகரி ஆஃப் சர்வீசஸ். ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ சர்வீசஸும் கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில சர்வீசஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 12 மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஒரு சில சர்வீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃப்ரீ கிரெடிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஒரு கிரெடிட் லிமிட் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு கிரெடிட் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணிட்டு அது மூலயமா நீங்க வந்து சர்வீசஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பேசிக் பிளான்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன்லி சப்போர்ட் ஃபார் எனி பில்லிங் ஆஸ்பெக்ட். உங்களுக்கு வந்து தப்பா பில் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு, இல்லை வந்து பில்லிங் அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பில்லிங்காக நீங்க வந்து சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, உங்களால எதுவும் கிரியேட் பண்ண முடியல, ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிலேட்டட் சப்போர்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பண்ணலாம். இந்த மாதிரி 2 விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்ண முடியும் வித் மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகே, ஸோ மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ல பில்லிங் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும். மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீ டியர் பேசிக் பிளான்ல இருக்கோம். மற்றபடி நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல இருக்கிற டாக்குமெண்டேஷன்ஸ், உங்களுடைய ஆன்லைன் ஹெல்ப் போர்ட்டல், டாக்குமெண்டேஷன் போர்ட்டல், அந்த பர்டிகுலர் ஒயிட் பேப்பர்ஸ், அவங்களுடைய பிளாக்ஸ், இதுலெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். யூ கேன் கண்ட்ரிபியூட் வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங். யூ கேன் ஆல்சோ டெல் தெம் தட் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட். அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டே வரலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது மெயினாக எந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இது சூட்டபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெஸ்டிங் அண்ட் பிஓசி என்விரான்மெண்ட் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம். இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் தெம் பேசிக் இஸ் எ குட் பிளான். வேறஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நான் டெவலப்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு பர்டிகுலர் மாடியூல்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு டெவலப்மெண்ட் QA ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சூஸ் த டெவலப்பர் பிளான். அப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் சப்போர்ட் கிடைக்கும், டெவலப்மெண்ட் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் சொல்லலாம். ஓகே, இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் நான் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட். This is for testing environment. Okay, so இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get some level of support from them. when I say some level of support, இதுல SLA எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து டெவலப்பர் பிளான்ல இருக்கோம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will expect some level of ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன் டு கோ அண்ட் ரைஸ் எ சிவியாரிட்டி சி டிக்கெட். சிவியாரிட்டி சி டிக்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம கிட்ட மினிமல் பிசினஸ் இம்பாக்ட் கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேட்டகரி ஆஃப் டிக்கெட் வந்து நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து 8 பிசினஸ் ஹவர்ஸ்ல வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. 8 பிசினஸ் ஹவர்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, உங்க லோக்கல் லொகேஷன்ல பிசினஸ் ஹவர்ஸ். இப்போ நீங்க இந்தியால இருந்து சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்றீங்கன்னா இங்க லோக்கல் பிசினஸ் ஹவர்ஸ் வந்து 9 to 5 அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஈவினிங் 4 o'clock ரைஸ் பண்றீங்கன்னா அடுத்த நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 பிசினஸ் ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனா மட்டும்தான் நீங்க வந்து யூ கேன் எஸ்கலேட். நமக்கு வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கிற கேஸ் சிவியாரிட்டியோட ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்றத நீங்க எஸ்கலேட் பண்ண முடியும். பிசினஸ் ஹவர்ஸ்னா அந்த ஒர்க்கிங் டைம், அதுதான் இங்க மீன் பண்றோம், லோக்கல் கண்ட்ரியோடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் கேஸ் சிவியாரிட்டி ஆர் இந்த P1, P2, P3 சொல்றோம்ல, அதுல சிவியாரிட்டி 3 ப்ரையாரிட்டி 3 சிவியாரிட்டி சின்றது. ஸோ ஓகே, கேஸ் சிவியாரிட்டி வந்து இங்க சேவ் 3 ஆர் சேவ் சி டிக்கெட் மட்டும் தான் ரைஸ் பண்ண முடியும். வேற ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஆல் த ஆப்ஷன். நீங்க வந்து ப்ரையாரிட்டி 1, ப்ரையாரிட்டி 2 அந்த மாதிரி எல்லாமே கிரியேட் பண்ண முடிக்க முடியும். ஸோ சிவியாரிட்டி சி பண்ணலாம். சிவியாரிட்டி பி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ் மீடியம் இம்பாக்ட்ன்ற மாதிரி. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவியாரிட்டி ஏ டிக்கெட்டும் ரைஸ் பண்ணலாம். சிவியாரிட்டி ஏக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 hours ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க. 4 hoursன்றது நாட் பிசினஸ் ஹவர்ஸ். ஓகே, இது நல்லா நான் வச்சுங்க. 4 hoursனா 4 hours. இட் இஸ் நாட் அலைன் டு பிசினஸ் ஹவர்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து பிசினஸ் ஹவர்ஸ்ன்றது வேற டேர்ம். வெறும் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணனா இட் இஸ் ரவுண்ட் த கிளாக் 24/7 சப்போர்ட் இது. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் 24/7 ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட். ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டாலே இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் கேட்டகரி என்விரான்மெண்ட் தான் அதில் ரன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து சிவியாரிட்டி இஸ் லெஸ் தென் 4 ஹவர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ரெஸ்பான்ஸ் SLAs. தெர் இஸ் நோ ரெசல்யூஷன் SLA. ஏன்னா அந்த இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட், எந்த அளவுக்கு
சேலஞ்சிங் இஷ்யூன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூ கேன் ப்ரொவைட் ரெசல்யூஷன். ஸோ ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ் தேன் 1 hour சிவியாரிட்டி கேஸ் கூட நீங்கள் ரைஸ் பண்ணி சப்போர்ட் வாங்கலாம். பட் உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக்காக வேணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு கோ அண்ட் சூஸ் ப்ரீமியர் சப்போர்ட். ப்ரீமியர் சப்போர்ட்ல வந்து ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு. லெஸ் தேன் 15 minutesல உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ப்ரீமியர்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அதுக்கு பேர் ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் சொல்லுவாங்க. ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர், ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர், ரேபிட் அஜூர் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவாங்க. மற்ற ஆஸ்பெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கண்டினியூ டு ஹேவ் சிவியாரிட்டி ஏ, சிவியாரிட்டி பி, சிவியாரிட்டி சி எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் இட் அண்டர் த டெவலப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த இதில் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிப்பீட் இட் அகெயின். ஸோ இந்த சப்போர்ட் எல்லாமே மற்றதுலையுமே இருக்கும். இப்போ இங்கே அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் டீமோட இதை பொறுத்தா இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்றீங்க, இல்ல டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்லி நீங்க பிசினஸ் ஹவர்ஸ்ல மட்டும்தான் நீங்க வந்து சப்போர்ட் இன்ஜினியரை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ பிசினஸ் ஹவர்ஸ் ஆர் லைக் எப்படி சொல்லலாம், இது support engineers will respond via email during business hours. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நான் செட் பண்றேங்க. நீங்க போயிட்டு டெவலப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு உடனே நைட்ல ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சப்போர்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ தே வில் ஒன்லி ரெஸ்பாண்ட் during the business hours. டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் சொல்றேன். ஓகே, பட் பில்லிங் சப்போர்ட், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்போர்ட்லாம் அது என்ன வேணா தனியாக பண்ணிக்கலாம். அது டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கணும் நீங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரீமியர், ப்ரொஃபஷனல் டிரெக்ட்லாம் போகும்போது அது சப்போர்ட் மாடலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க. அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டெசிக்னேட்டடா டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜர்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ டேம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய கஸ்டமர் என்விரான்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு டேம் அசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்க ஏதோ சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா குளோபல் அக்கௌண்ட் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, கேம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து எஸ்கலேட் பண்ணிட்டே போகலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அவங்க டிலே பண்ணுறாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல, ரெசல்யூஷன் டைம் ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்னா யூ கேன் எஸ்கலேட் டு தம். இங்கே ப்ரொஃபஷனல் டிரெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ டிரெக்ட் டெலிவரி மேனேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து ஷிஃப்ட் மேனேஜர்ஸ். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சேம் மேனேஜர் இருப்பாங்கன்றது எதிர்பார்க்க முடியாது. தே வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் ஷிஃப்ட். டிஃப்ரெண்ட் மேனேஜர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷிஃப்ட்ல இருப்பாங்க. அந்த ஒரு ஹாட்லைன் நம்பர், அந்த ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு ரீச் பண்ணீங்க, அந்த பிடிஎல்க்கு ரீச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க ரைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெடிகேட்டட் டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் இருக்கிறதால நீங்க எந்த டைமுக்கு வேணா நீங்க அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு, ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கிடைக்கலன்றதை எஸ்கலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த எஸ்கலேஷன் மேட்ரிக்ஸ், இந்த டெடிகேட்டட் சப்போர்ட், ஈவன் நீங்க இங்க டீம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இவங்க டெடிகேட்டட் சப்போர்ட் டீமா இருப்பாங்க ப்ரீமியர் சப்போர்ட்ல. அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிசினஸ் ட்ரெயின்டு டீமா இருப்பாங்க. பிசினஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிபிகேஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு டீமா இருப்பாங்க. இப்போ பிசிஐ ஒரு இன்சூரன்ஸோ இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து சர்டிஃபைட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் வந்து அங்க இது பண்ணுவாங்க. இது வந்து டெடிகேட்டட் சப்போர்ட் டீம். இது வந்து லெவரேஜ் சப்போர்ட் டீம். இந்த சைட்ல லெஃப்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா ஸோ எதுக்காக இதெல்லாம் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ப்ரைசிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபர் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த ஒரு பிளானுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் எ வெரி ஹை டிஃபரன்ஸ் இன் பிளான். இப்போ நீங்க டெவலப்பர் பிளான் போறீங்க அப்படின்னா மாசம் நீங்க வந்து $29 பே பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் யுவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் அந்த அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக, அந்த சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கொடுக்குற சப்போர்ட், அதுக்கெல்லாம் வந்து $29 per month பே பண்ணணும். ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் யூ நீட் டு பே $100 அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் பர் மந்த். சாரி, $100 per month. இது வந்து ஹவர்ஸ் கிடையாது, $29 per month. அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே $1000 per month. ஓகே, தென் இது வந்து டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, இது அப்ராக்சிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் அரௌண்ட் $15,000 per month. ஓகே, ரொம்ப ஹெவி காஸ்ட். ஏன் இந்த ஹெவி காஸ்ட்னா இந்த டெசிக்னேட்டட் டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜருக்கு நீங்க நீங்க தான் பே பண்றீங்க இன்டெரக்டா. ஏன்னா அவங்க உங்களுக்காக தான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஈவன் தோ தே ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் எம்ப்ளாயிஸ், தே ஆர் டெடிகேட்டட் டு யுவர் அக்கௌண்ட் அண்ட் சோ ஆன். இந்த டெசிக்னேட்டட் டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அவரு மட்டுமே வந்து இட் இஸ் எ வெரி ஹை பிரைஸ். ஈவன் உங்களுடைய டெடிகேட்டட் சப்போர்ட் டீமுக்கும் நீங்க தான் வந்து பே பண்றீங்க, எல்லாம் பண்றீங்க. பட் இதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம டெலிகாம் பிளான் போகும்போதே ஒரு $500 பிளான் போறதுக்கும் $2,000 பிளான் போறதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க 2000 5000 பிளான்ல எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களே உங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, எங்களுடைய சர்வீஸ் எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு ஏதாவது என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வேணுமா, இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்ன்றது அவங்க கேட்பாங்க. வேற நீங்க 200 பிளான்ல 500 பிளான் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தான் ஃபோன் பண்ணி கேஸ் ரைஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்கும். பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஃப்ரீ கேட்டகரிலாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஈவன் டெலிகாம் பிளான்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் பிளான் போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இல்ல எஸ்எம்எஸ் இல்ல வாய்ஸ் கால் அதுலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக
பிளான் அதிக கெப்பாசிட்டி இருக்கும், உங்களுக்கு லிமிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ சர்வீசஸ், லாட் ஆஃப் அடிஷ்னல் ஸ்டாஃப்ஸ். ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய மேஜர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் லெட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங், ரிவ்யூஸ். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஷ்யூரோடைய இன்ஜினியரிங் டீமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெபினார் எடுக்கிறது, இல்ல ஆன் டிமாண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இல்ல வந்து உங்களுடைய டிசைனை ரிவ்யூ பண்றது, அவங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரமைசஸ்க்கே அனுப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட், முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் அப்படிலாம் இருக்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு. நிறைய உங்களுக்கு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங், நிறைய ஆடாக் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. நிறைய ஈவெண்ட்ஸ், இமர்ஷன் டே, அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்க $15,000 மாசம் பே பண்றீங்க. ஸோ அதுக்கான வாட்சர்ஸ், அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்து அவங்க சப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Okay, so if you are talking about mission critical environment or substantially highly critical environment, நீங்க வந்து premier plan தான் போகணும். Even for a business critical environment application run பண்றீங்க அப்படின்னா then you have to go for professional direct. ஓகே, உங்களுடைய பிசினஸ் அப்ளிகேஷனுடைய கிரிட்டிகாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்க யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் த சப்போர்ட் பிளான். அண்ட் அகெயின் அதோடைய காஸ்ட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க யூ கேன் சஜஸ்ட் அ பர்டிகுலர் பிளான். ஸோ கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதுல உங்களுக்கு வந்து இதுல எல்லாமே ஜென்ரல் கைடன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, வேற இதுல வந்து ஆர்கிடெக்சரல் கைடன்ஸ், உங்களுடைய டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ், உங்களுக்கு வந்து இன்டெப்தா வந்து டீடைல்டு சப்போர்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இஃப் யூ கோ ஃபார் த ப்ரீமியர் பிளான் அண்ட் அபோவ். ஐ மீன் அபோவ்லாம் கிடையாது, ப்ரொஃபஷனல் டைரக்ட் அண்ட் அபோவ். ஓகே, எனி ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்ஸ்? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நான் சொன்னல, நிறைய ட்ரைனிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ஆன் டிமாண்ட் ட்ரைனிங், வெபினார்ஸ், நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. பிஓசி என்விரான்மெண்ட் அவங்களே ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பெட்டர் எஸ்எல்ஏ கிடைக்குது உங்களுக்கு, பெட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ உங்க கொஸ்டின் இருந்தா கேட்டுருங்க. Stanley Shankar, so the $29 USD per developer license இல்ல, பர் மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன், சப்போர்ட் பிளான்காக. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெவலப்பர் சப்போர்ட் பிளான்ல போயிட்டு நீங்க அந்த $29 கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சப்போர்ட் இன்ஜினியரோட ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இன்டெரக்டா நீங்க பே பண்றீங்க. இது நிறைய சின்ன ஆர்கனைசேஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஏபிஐ இன்டெகிரேஷன் இல்ல சின்ன சப்போர்ட்லாம் தேவைப்படும். ஏன்னா அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க, அவங்க இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜுக்குலாம் வரல. ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் அஷ்யூரோட சப்போர்ட் தேவைப்படும். அதுக்காக அவங்க $100 பே பண்ணாலும் பண்ணலாம். இஃப் தே ஆர் குட் டு பே வித் $100, அது வந்து அவங்கள்ட்ட அந்த அளவுக்கு ரெவென்யூ இருக்குன்னா குயிக்கா சப்போர்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா 4 ஹவர்ஸ்ல ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க, அவங்க டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோபலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நைட் டைம்லயே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா தென் தே கேன் கோ ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் பிளான். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே வில் கெட் மச் பெட்டர் சப்போர்ட். 1 hour 4 hour சப்போர்ட்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஈவன் நீங்க வந்து எஸ்கலேட் பண்ணி 1 hourலயே ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கினாலும் வாங்கலாம் அந்த 100. அதுல கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. நீங்க இப்ப எனக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் 1 or 2 பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹையர் பிளான் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அடிஷனலா பே பண்ணிக்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்துட்டே ப்ரோ டைரக்ட் மேனேஜர் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க, இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் கைடன்ஸ் வேணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஆப்ட் ஃபார் தட். அதுக்கு தனியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஆஸ்க் யூ டு பே ஃபார் தட் அலோன். அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் கூட கஸ்டமைஸ் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க. இதுல யூசர் பேஸ்ட் ஏதாவது லைசென்ஸ் காஸ்ட் இருக்குதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஆர்கனைசேஷன் அதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் 365 அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல போகும்போது உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் வரும் யூசர் பேஸ்ட். ஒரு சில ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கும், ஒரு சில சின்ன ஆமா ஒரு சில சாஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கும். கிளவுட் மட்டும் தான். ஆமா இது வந்து கிளவுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன், கிளவுடைய சப்போர்ட் பிளான் தான். ஸோ ப்ராடக்ட் லெவல்ல போனீங்கன்னா தேர் மைட் பி சம் சாஸ் ப்ராடக்ட் விச் இஸ் பவுண்ட் டு யூசர் லைசன்ஸ், பவுண்ட் டு கவுண்ட், அதை வச்சு பண்ணுவாங்க. பட் திஸ் இஸ் மோர் இன் டு ஜென்ரல் அஷூர் கிளவுட் ரிலேட்டட் சப்போர்ட் பிளான். ஏன்னா முன்னாடி பர் சீட் என்டர்பிரைஸ் மாடல் இருக்கு. ஆமா அது வந்து ஆமா ஓஎஸ் லைசென்சிங் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இப்ப கிடையாது, இங்க இருக்காது. இல்ல அந்த மாடல் இருக்கு. இது வந்து கிளவுட், இது வந்து என்டையர் கிளவுட் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு. இதுல நீங்க வந்து 50 மெஷின் கூட ரன் பண்ணுவீங்க, வர்ச்சுவல் மெஷின். இதுல வந்து 15,000 20,000 வர்ச்சுவல் மெஷின் கூட ரன் பண்ணுவீங்க. இது அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஎஸ் லைசென்சிங் அதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் திங். ஓகே, சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் மட்டும் தான். ஓகே, இது ஸ்டோரேஜ் கூட கிடையாது, இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து கிளவுடோடைய சப்போர்ட் பிளான். கிளவுட்ல நீங்க சர்வீசஸ் ரன் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்கும், எப்படிலாம் நீங்க சப்போர்ட் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரிலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர் பிளான் ரன் பண்றீங்கன்னா நீங்க போன்ல கூட கால் பண்ண முடியாது, வெறும் இமெயில தான் ரீச் பண்ண முடியும்.
வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ல போறீங்க அப்படின்னா சாட் சப்போர்ட் கிடைக்கும், இமெயில் சப்போர்ட் கிடைக்கும், ஃபோன் சப்போர்ட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இதுல வந்து நீங்க ஃபோன் சப்போர்ட்ல வந்து டைரக்டா டேமோட நம்பரே உங்கள்ட்ட இருக்கும், டெக்னிக்கல் அக்கௌண்ட் மேனேஜரோட நம்பரே இருக்கும், அவருக்கு டக்குன்னு ஃபோன் அடிச்சிடலாம். ஸோ இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து சப்போர்ட் லைன்ல போய் வெயிட் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு யூல் பி இன் கியூ ஃபார் சம் டைம், அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இதுல ஸ்டாண்டர்ட் பிளான்ல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ டைரக்ட் மேனேஜருடைய ஃபோன் நம்பர் இருக்கும், அவங்களுடைய பிடிஎல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்க டைரக்டா மெயில் போடலாம், பிளஸ் ஃபோனும் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான் போகும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியமான அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பிளான் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கிளவுடுக்குள்ள இப்போ நான் டிப்ளாய் பண்ற ஒரு 100 VM டிப்ளாய் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு. ஸோ 100 VMக்கான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்குலாம் நான் காசு நான் கொடுக்க செப்பரேட்டா லைசன்ஸ் வாங்கணும் மைக்ரோசாஃப்ட், அப்படிதான்? அதெல்லாம் வாங்கணும். ஆமா, அது தனி. இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் ஓகே பிளான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஆமா, இப்போ ஓகே நீங்க மாசம் நீங்க வந்து இதுல உங்களுடைய டெலிகாம் பிளான்ல வந்து 500 ரூபாய் பிளான்னா அது 500 ரூபாய்க்குள்ள நீங்க என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். அதை தாண்டி போனீங்கன்னா நீங்க மாசம் 1000 ரூபாய் பில் கட்டுறவங்களும் இருக்காங்க, 5000 ரூபாய் பில் கட்டுறவங்களும் இருக்காங்க. ஏன்னா அது பேஸ்ட் ஆன் தேர் கன்சம்ஷன், பேஸ்ட் ஆன் தேர் யூசேஜ். ஸோ மோஸ்டா வந்து ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டாண்டர்ட் பிளான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்காது. வேற வந்து ஒரு மிட் சைஸ் மாடரேட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டைரக்ட் அந்த மாதிரி போவாங்க. லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன், வெரி லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கலாம் வந்து மோஸ்டா வந்து ப்ரீமியர் பிளான்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ கம்பெனிஸ் லைக் ஃபார்ச்சூன் 100, ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸ்லாம் தே வில் கோ அண்ட் சூஸ் ஃபார் ப்ரீமியர் பிளான்ஸ். ஓகே, அப்படின்னா லைக் டேட்டா சென்டர் அப்படியே வைப் அவுட் பண்ணிட்டு அவனை மேனேஜ் பண்ண சொல்றோம் மைக்ரோசாஃப்ட். அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட் தான் நம்ம டாக்கிங் அபௌட். இது ஆமா, இது கொஞ்சம் ஹையர் காஸ்ட் தான். பட் ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் அப்ளிகேஷன்ல டிபெண்டன்சி இருக்கு. நம்ம இந்த அளவுக்கு பே பண்றோம்னா அந்த பிசினஸ்ல வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருந்து அந்த அளவுக்கு ரெவென்யூ வந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு. அது கொஞ்ச நேரம் டவுனா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பிளான் வாங்கிட்டு they are going for such a level of support. இப்போ அதர் கொஸ்டின் லைக் ஏர்லியர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சார் தெர் ஆர் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவனே செப்பரேட் டேட்டா சென்டர் வச்சிருந்து அவங்களோட கஸ்டமருக்கு அவங்களுடைய டேட்டா அவன் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவனோட டேட்டா சென்டர்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐபி எடுத்துங்க, எஸ்ஐபி என்ன பண்ணுவான், 1000 கஸ்டமர் இருப்பான், 1000 கஸ்டமரோட சர்வர்ல செப்பரேட் சர்வர் அவன் ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான், ஹோஸ்டிங் சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஹோஸ்டிங் பண்ணும்போது இங்க என்ன மாதிரியான லைசன்ஸ் காஸ்ட்லாம் அப்ளிகபிள்? ஓகே, அதுதான் நம்ம அதுல ஒரு மாடல் நேத்து பேசணும்ல, டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ல வந்து வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் நீங்க சொல்றீங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவலா கம்பார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி நிறைய கஸ்டமர்ஸை வந்து ஆன்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு, அதுவும் பே as you go மாடல் தான். அது வந்து பில்லிங் மாடல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்காக டெடிகேட்டடா ரேக் வச்சிருப்பாங்க, டெடிகேட்டடா நெட்வொர்க் டிவைசஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த பண்டில்டு பிரைசிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட அஷூர் ஸ்டாக் மாதிரி கான்செப்ட் தான். பட் வந்து இது வந்து ஒரு பண்டில் பிரைசிங் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாடல் வந்து வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் மாடல். அது ஒரு எஸ்ஏபி ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு 1000 கஸ்டமர் அவங்க டேட்டா சென்டர்ல இருக்காங்கன்னா அந்த 1000 கஸ்டமருக்கு வந்து ஷேர்ட் கான்செப்ட் வந்துடும் டேட்டா சென்டரோட பிரைசிங். பட் அது தவிர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டெடிகேட்டட் ரேக், நெட்வொர்க் டிவைசஸ், சர்வர், ஸ்டோரேஜ் அதுக்கெல்லாம் தனியா பில் பண்ணிட்டு எஸ்ஏபி லைசன்ஸ் அதெல்லாம் அவங்க ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அது மந்த் ஆன் மந்த் அவங்க பில் பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாடல்ல. மோஸ்ட் ஐபிஎம்மோட கஸ்டமர்ஸ், எஸ்ஏபியோட கஸ்டமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாடல்ல தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கரெக்ட், அதான் சொல்றேன். ஏன்னா ஸ்மால் மீடியம் ஸ்கேல் கஸ்டமர் எல்லாம் வந்து they will not own the data center, instead they'll go for SAP to manage, then they'll pay the cost. I'm talking about on-prem model. But cloudல still all doable, right? கிளவுட்ல வந்து அதான், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கான்செப்சுவலா எல்லாம் ஒண்ணுதாங்க. வந்து என்ன ஒண்ணு, இப்ப அவங்களுடைய பிரைசிங் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்க எஸ்ஏபியோடைய இதுதான் அவங்க வந்து உங்களுடைய கோர். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரியா வச்சுட்டு சப்போர்ட்டிங்கா நீங்க வந்து என்னென்ன உங்களுடைய சர்வர்ஸ் என்ன, உங்களுடைய ஓஎஸ் லைசன்சஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட் ஆன் மாதிரி காமிச்சு அவங்க வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. வேற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆமா பண்டில் பேக்கேஜ். இது லட்சக்கணக்கில் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து தே கேன் கிவ் இட் ஃபார் பெட்டர் ஷேர்ட் காஸ்ட். ஓகே விஜய், விஜய், இது வந்துட்டு விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் வந்து நம்ம கோலோகேஷன் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? கோலோகேஷன் மாதிரி. கோலோகேஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சில பேர் வந்து கோலோகேஷன் வந்து நிறைய மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோலோகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல வந்து கோலோகேஷன்லாம் என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்கு, ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த டேட்டா சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போயிட்டு நம்மளுடைய சர்வீசஸ் ஹோஸ்ட் பண்றோம். அதுவும் கிட்டத்தட்ட வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் மாதிரி தான். ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். என்னன்னா இப்ப ஒரு சில பேர் எதுக்காக அந்த பெனிஃபிட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப சிஃபி as a டேட்டா சென்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல இருந்து
அமேசான் டேட்டா சென்டருக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டா சென்டருக்கும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் நெட்வொர்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக்கான லேட்டன்சியில் வந்து ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெடிகேட்டட் ஹார்ட்வேர் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்ல தான் அது ரன் ஆகும், எனக்கு வந்து IBM AXல தான் ரன் ஆகும், இல்லை வந்து HP யூனிக்ஸ்ல தான் ரன் ஆகும், அந்த மாதிரி டிபெண்டன்சி இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கோலோகேஷன் ஃபெசிலிட்டியில் போயிட்டு அந்த சர்வரை மட்டும் ரெண்ட் எடுத்து ரன் பண்ணிட்டு அவங்க டைரக்டா மைக்ரோசாஃப்ட் குள்ள வந்து அந்த மற்ற லேயர் கூட எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்றது கனெக்ட் பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அப்படி பண்றாங்க. ஓகே, கோலோகேஷன்ன்றது வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் மாதிரி நீங்க அசியூம் பண்ணலாம். பட் அதோடைய யூஸ் கேசஸ் வந்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் யூட்டிலைசிங் அந்த ப்ரொவைடருடைய லொகேஷன் பிளஸ் அந்த கனெக்டிவிட்டி அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்காக நிறைய பேர் கோலோகேஷன் போறாங்க. இப்போ எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா I'll just give you a quick example, maybe that can help you understand it. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் எக்ஸிட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. டேட்டா சென்டர் எக்ஸிட் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நான் டேட்டா சென்டர் எக்ஸிட் பண்ணும்போது எல்லா ஒர்க் லோடையும் இங்கே கொண்டு போக முடியுமான்னு கேட்டால் அது வந்து டைரக்டா ரீஹோஸ்ட்லாம் பண்ண முடியாது. இப்போ ஏன்னா AX நம்ம மைக்ரேட் பண்ண முடியாது, அப்படியே ஆசஸ் ஒரு சில கஸ்டமைஸ்ட் ஒர்க் லோட்லாம் இருக்கும், அதை நம்ம டைரக்டா கொண்டு போக முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் லோட்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேட்டா சென்டர் எக்ஸிட் பண்ண போறோன்றது முடிவு பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒர்க் லோட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க கோலோகேஷன் டேட்டா சென்டருக்கு வந்து கொண்டு போயிடுவாங்க. அது வந்து மேபி AT&T டேட்டா சென்டரா இருக்கலாம், இல்லை சிஃபியோட டேட்டா சென்டரா இருக்கலாம், இல்லை இட் கேன் பி எனி டேட்டா சென்டர். ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்டா கிளவுடுக்கு போக முடியாத ஒர்க்லோட வந்து கோலோகேஷன்ல ஹோஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும். அவங்க திருப்பி மறுபடியும் போயிட்டு நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கனெக்டிவிட்டி, அந்த டிபெண்டன்சி, அந்த நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ண தேவையில்லை. டேரக்டா இங்க இருக்க ஹார்ட்வேரை கொண்டு போயிட்டு அங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும், குயிக்கா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுவும் ஷேர்ட் காஸ்ட் மாதிரி வந்துடும், சப்போர்ட் உங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ற வெண்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க. அதாவது இன்கம்பேட்டபிள் ஒர்க்லோட வந்து கோலோகேஷனுக்கு அனுப்புறது, பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேட்டபிள் ஒர்க்லோட டைரக்டா வந்து பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் அனுப்புறது தான் வந்து நிறைய யூஸ் கேசஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் இதை நீங்க வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் மாதிரி கம்பேர் பண்ணலாமான்னு கேட்டா பண்ணலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோலோகேஷன் டேட்டா சென்டர்ல வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஹோஸ்ட் ஆவாங்க. அவங்க என்ன பே பண்றாங்க அட் த எண்ட் அதே மாதிரி அவங்களுடைய யூசேஜோடைய கன்சம்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களும் பே பண்றாங்க. இட் இஸ் மோர் லைக் த சேம் ஆப்ஷன் தான். சில பேர் வந்து அந்த கிளவுடோடைய பெனிஃபிட் டார்கெட் பண்ணி போறவங்க இருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து என்னால் டைரக்டா கிளவுடுக்கு இந்த ஒர்க்லோட கொண்டு போக முடியல, அதனால நான் உங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல ஹோஸ்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க. இதுல வந்து கிளவுட் பெனிஃபிட் எப்பயுமே இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. இந்த கோலோகேஷன்ல வந்து அவங்க அந்த கிளவுடோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, எனேபிள் பண்ணாதவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி cannot term that as a virtual private cloud. Instead we can just call them as a co-location data center னு சொல்லுவாங்க. இன் கேஸ் அவங்க வந்து அந்த cloud facilities, அந்த cloud-உடைய characteristics-லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா then you can definitely call this co-location data center as a virtual private cloud. I think I might have confused you, but இதுதான் actual ground level reality. Okay sir. Yeah, thanks. Okay, so coming back to our regular topic, 20 more minutes, right? Okay, so Azure geographical presence வந்து எப்படின்னு 40 minutes ஆயிடும் அதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll just give some understanding of Azure hierarchy எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து we will discuss that. Okay, இதுக்குள்ள போலாமா? ஐ திங்க் ஏன்னா அது வந்து ஒரு 2 days நடுவில் இருக்குல்ல. ஸோ ஐ திங்க் வாட் வி கேன் டூ இஸ் லெட்ஸ் பார்க் தீஸ் 2 டாபிக்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது. ஏன்னா அஜூரோடைய கோர் டாபிக்ஸ்குள்ள போறோம். அஜூரோட ஹைரார்கி, அஜூரோடைய ஜியோகிராபிக்கல் பிரசன்ஸ், அஜூரோடைய போர்ட்டல் எப்படி இருக்கும், அதில் எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலான்றது வந்து ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் தீஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் டியூஸ்டே. பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் few of the other things. Okay, let's see. அது ஒரு சின்ன டவுட். ஸோ நீங்க அந்த சொன்னீங்கல்ல இந்த சப்போர்ட்டிங் பிளான் சொன்னீங்களா, அஷ்யூர் சப்போர்ட்டிங் பிளான் பேசிக் டெவலப்பர் ஸ்டாண்டர்ட்ங்கிறீங்கல்ல. ஸோ அது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுமா, அது என்ன பிளான்ங்கிறது? எவ்ரி சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நம்ம பிளான் செலக்ட் பண்ணுமா? அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்னோட அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணிட்டு I'll show you that where exactly you can see that. பட் அகைன் நம்ம எப்பயுமே நான் சொல்றது நான் வச்சுக்கங்க, கொஸ்டின் கேட்கும் போது ஆன்சர் பண்றது வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ யாராவது அவங்களுடைய கிளாரிட்டிக்காக அவங்க கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து அது உங்களுக்கு புரியாம போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நான் சொல்லி தரது டைரக்டா சொல்லி தரது வந்து புரியல அப்படின்னா யூ நீட் டு கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்க் மீ. இப்போ இங்க போனீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட்
Okay, 1 second. Let me go to the subscription first. என்னோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போறேன் அப்படின்னா இதுல வந்து என்னுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஓகே கரண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷோயிங் ஐ ஹேவ் காட் ஐ ஹேவ் டு ரீஆக்டிவேட். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த்லி லிமிட் எக்ஸிட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட் மீ செக் தட். கரண்டா டிசேபிள் ஆயிருக்கு. லெட் மீ ரீஆக்டிவேட் இட். ஓகே ஓகே 1 செகண்ட். மந்த்லி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு, அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் யூசிங் தட் ஸ்பெசிஃபிக் ரேஞ்ச். ஓகே ஸோ இதில் வந்து அந்த Azure டொமைன் கண்ட்ரோலர், ஓகே கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி, ஓகே இந்த கண்டென்ட்லாம் கிரியேட் பண்ண அதை நான் வந்து டெலிட் பண்ணாமல் விட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பிளானுடைய இதுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ கரண்டாக நான் பேசிக் பிளான்ல இருக்கேன். இதை நான் வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும்னா அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு. டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிளான் போனாலும் போகலாம், ப்ரொஃபஷனல் டிரெக்ட் பிளான் போனாலும் போகலாம். ஸோ அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் பிளான்ஸ்னு இருக்கும். இப்போ கரண்டா நான் வந்து ஃப்ரீ டியர்ன்றதால பேசிக் பிளான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய அக்கௌண்ட்ல போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சாரி 1 செகண்ட், ஆல் ரிசோர்ஸஸ் போய் டெலிட் பண்ணிடுறேன். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் லாட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் பிகாஸ் ஆஃப் விச் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டே வந்து இட் ஹஸ் பிகம் டார்மெண்ட். So in the support plan is available for both, right? Infrastructure as a service and platform as a service. Yeah, this is across your services and products. ஆமா இது காமன். It's for your Azure subscription. Okay. நீங்க இப்போ வச்சிருக்கிறது infrastructure service, right? This one. கரெக்ட் ரைட். இதுல இது வந்து எல்லாமே தான் இருக்கு. இதுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ரன் பண்றேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். இதெல்லாம் பாஸ் ஆஃபரிங். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இதெல்லாம் பாஸ் ஆஃபரிங். ஸோ இந்த ஆப் சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் பாஸ் ஆஃபரிங். ஸோ இதுல கம்பைண்டா தான் இருக்கு. ஸோ ஐ ஆல்சோ ஹேவ் வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ், ஐ ஆல்சோ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பாஸ் சாஸ் எல்லாமே தான் இருக்கு. ஓகே குட். ஸோ யூ ஆர் நாட் அ நேட்டிவ் தமிழ் ஸ்பீக்கர், இஸ் தட் ரைட்? இல்ல நேட்டிவ் தமிழ் ஸ்பீக்கர் தான். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே ஃபைன். Thank you. Okay, so coming back to the other topic. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காக நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறோம் லாஸ்ட் ஒரு 3 நாளா பேசிட்டு இருந்ததை வந்து குயிக்காக ஒரு எவாலுவேஷன் பண்ணலாம். ஓகே, வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதுல எது வந்து நல்ல டெஃபினேஷன் நினைக்கிறீங்க? On demand delivery of IT resources and applications. வெரி குட். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பெட்டர் டெஃபினேஷன். நமக்கு வந்து கிளவுட்ல வந்து எதிர்பார்க்கறதே வந்து எனக்கு இமீடியட்டா வேணும், ஆன் டிமாண்ட்ல வேணும், எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் நீட் இட் இமீடியட்லி. ஸோ அதுதான் எதிர்பார்க்கறாங்க. அதே மாதிரி பே as you go pricing எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ அதுதான். ஸோ வாட் இஸ் another நேம் ஆஃப் ஆன் ப்ரைமைசஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்? இதுல வந்து எதை நம்ம ஆன் ப்ரைமைசஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் சொல்லலாம்? பிரைவேட் கிளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட். பிரைவேட் கிளவுட் வந்து நம்ம ஆன் ப்ரைமைசஸ்ல நம்ம கிளவுட் செட்டப் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு பிரைவேட் கிளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட். கரெக்ட். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகெயின் சேம் டெஃபினேஷன் தான். இதுல கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் லைட்டா மாறி இருக்கும், பட் திருப்பி வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. சேம் தான்ல, ஆன் டிமாண்ட் வந்துருச்சு அந்த வார்த்தை. தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து போல்டு பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது நாட் ஒன்லி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதை நம்ம கொஸ்டின் படிக்கும் போது இந்த கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ ஒன்லி want to manage application and data, which type of platform as service? Okay, PaaS மாடல்ல வந்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் அதோட டேட்டா மட்டும் தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். அதுதான் நம்ம we discussed, right? நம்மளுடைய கிளவுடைய சர்வீஸ் மாடல் பேசிட்டு இருக்கும்போது we were discussing that. நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனோட டேட்டா மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பேரு பிளாட்ஃபார்ம் as a service. Okay, let me mute the line. Yagoட லைன் ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு. Okay, so here coming to what is pricing model of cloud computing? Pay as you go. Pay as you go தான் உங்களுடைய டிஃபால்ட் pricing மாடல். ஆமா, ஆன் டிமாண்ட் pricing மாடல். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, so what of the following, which of the following is not an advantage? கிளியரா கொஸ்டின் எப்பயுமே அந்த போல்டு லெட்டரை வந்து எப்பயுமே வந்து you give importance. Okay, so which of the following is not an advantage of cloud computing? Trade capital expense.
train your employee less. ஆமா கரெக்ட். ஏன்னா நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பெனிஃபிட் தான் நான் சொன்னேன். நான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான 6 பெனிஃபிட்ல வந்து ஐ டோல்ட் ட்ரேடிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிட் ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது முக்கியமான பெனிஃபிட் சொன்னேன். இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம போயிட்டு நீங்களே உங்க எம்ப்ளாயி ட்ரெயின் பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லுங்கன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அட்வான்டேஜ் டெஃபினெட்லி. ஓகே, ஸோ ட்ரெயின் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் லெஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் அன் அட்வான்டேஜ். எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கம்மியா ட்ரெயின் பண்ணுங்க, ஏன்னா நீங்க வந்து பெருசா ஒன்றும் மேனேஜ் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பட் அது வந்து பெனிஃபிட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அன் அட்வான்டேஜ். பட் இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ். கோயிங் குளோபல் இன் மினிட்ஸ், ஸ்டாப் ஸ்பெண்டிங் மணி அண்ட் மெயின்டைனிங் யுவர் டேட்டா சென்டர் வந்து காசு கம்மி பண்றது, இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் பெனிஃபிட். 1 is a benefit, 2, 3 is a benefit, 4 is a benefit. இது பெனிஃபிட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால இதுதான் ஆன்சர். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அகெயின் நாட் ஒன் ஆஃப் த 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதுல எது வந்து டெடிகேட்டட் சப்போர்ட் கரெக்ட். அது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது. டெடிகேட்டடா சப்போர்ட் ஏஜென்ட் வரது வந்து இட் இஸ் நாட் எ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அது நீங்க சூஸ் பண்ற பிளானை பொறுத்து மாறும். மற்றபடி எலாஸ்டிசிட்டி, ஸ்கேலபிலிட்டி, மல்டி டெனன்சி, ரிசோர்ஸ் பூலிங், ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீசஸ், இது எல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கரெக்ட். ஸோ எ கம்பெனி வுட் லைக் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் கிளவுட், பட் ஹைபிரிட். ஆமா, சென்சிட்டிவ்ன்ற வார்த்தை வந்துட்டாலே அவங்களுடைய ஓன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சுக்கணும்னு நினைச்சாலே ஓகே ஓகே. ஸோ என்ன சொல்றாங்க? கம்பெனி வுட் லைக் டு பெனிஃபிட் பட் வுட் லைக் டு, ஓகே கரெக்ட் தான், ஹைபிரிட் கிளவுட். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் பிரேம்லயும் கொஞ்சம் டேட்டா வச்சுக்கணும்னு பாக்குறாங்க, பப்ளிக் கிளவுடும் யூஸ் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஹைபிரிட் கிளவுட் மாடல். கரெக்ட், வெரி குட். ஸோ லெட்ஸ் சி, ஏதாவது இன்னும் ஒரு 2-3 கொஸ்டின் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆமா ஆமா அதுதான். ஆமா, கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட், விச், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். ரைட், இது சொல்லுங்க. விச் ஆஃப் த விச் டேர்ம் ஆஃப் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் would be viewed as benefit of using cloud services? Elasticity. ஆமா, எலாஸ்டிசிட்டி தான் பெனிஃபிட். ஏன்னா மற்ற ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பிரெடிக்டபிள் காஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னேன். லோக்கலா மட்டும் அவைலபிளா இருக்கிறது வந்து அதுவும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் த பெனிஃபிட். கரெக்ட். அடுத்தது பாருங்க, இது ஆல்ரெடி ஒரு ஆன்சர் பண்ணோம் இப்பதான். ஹைபிரிட் கிளவுட். ஆமா, ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட லெகசி அப்ளிகேஷனும் இருக்கு, அதுல வந்து மெயின் ஃப்ரேம் அந்த இதெல்லாம் ரன் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. புதுசா வர கமோடிட்டி நியூ அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. ஸோ நியூவர் அப்ளிகேஷனை வந்து அவங்க பப்ளிக் கிளவுட்ல ரன் பண்ணலாம், லெகசி அப்ளிகேஷன் வந்து பிரைவேட் கிளவுட்ல ரன் பண்ணலாம். ஸோ கான்செப்ட் இஸ் ஹைபிரிட் கிளவுட். வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் as service. பிளாட்ஃபார்ம் as a service இல்ல. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் டு worry about managing the underlying hardware and software னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஓஎஸ்ல நம்ம மேனேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வந்து பாஸ் மாடல். இங்க என்ன சொன்னா, நம்ம பாஸ்ல வந்து our focus is mainly to பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய இது பாஸ் மாடல்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க பாஸ்ல we are just only focusing on building and developing building and application சொல்லியிருப்போம் பாருங்க. build, test and deploy application தான் நம்மளுடைய வேலை. ஸோ இது மட்டும் தான் நம்ம இங்க பண்றோம். ஸோ we don't have to focus on OS and all those things. Okay, so pass offering. Okay, think this is fine. இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போயிட்டே இருக்கும் கேட்டுட்டே இருந்தா. இது வந்து எக்ஸாம்ல இருக்கிற கொஸ்டினே இருக்குது, இது மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. மேபி இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல இருக்கு. First one no. First one no. Yeah, there is no full control of OS. Yes. Okay. One question yes answer, but எப்படி இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேன் பண்ண முடியுமா? Yeah, first one no, second one yes. Second one yes. Otherwise there is no cloud. ஆமா. Yeah, then what's the benefits of cloud? ஆமா கரெக்ட். ஸோ நான் சொன்னேன்ல, இப்போ கிளவுட்ல போயிட்டு நீங்க வந்து மெட்ரிக்ஸ் எழுதலாம்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக பேக் எண்ட்ல வந்து அதோடைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. எனக்கு வந்து யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாக எனக்கு பேக் எண்ட் ரிசோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்றது வந்து அதுதான் டிஃபால்ட் பாஸ் மாடல். அது வந்து எஸ் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கிடைக்காது. யார் ஆன்சர் பண்ணீங்களோ எஸ்ன்னு ஆன்சர் பண்ணீங்களோ அது தப்பு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து ஓஎஸ்ல வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ இது வந்து ஆன்சர் நோ, திஸ் இஸ் எஸ் அண்ட் அகைன் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எஸ். ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸா நீங்க வந்து புது ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குயிக்கா நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் But ஆன்சர். they're talking about providing professional services like support, right?
அஷூர் தான் கொடுக்குறாங்களா? அஷூர் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூர் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஆட் பண்றதுக்கு அந்த கஸ்டம் அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு தே ஆர் கிவிங் யூ மச் பெட்டர் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலா. சரி, இந்த ரெண்டு பட்டன் இந்த Let me mute that other line. Sure. Okay. So next one, which are the two characteristics of the public cloud? This answer பண்ணுங்க பாப்போம். The second question. Metered pricing. Self-service management. Very good. Self-service management. No, metered pricing. These are the two things. ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு unlimited storage கிடைக்குது, அதே மாதிரி செக்யூர்டான கனெக்ஷன் கிடைக்குது, டெடிகேட்டட் ஹார்ட்வேர் வந்து இப்ப கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் அகைன் இது கொஞ்சம் இதான எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. நீங்க ஆன்சர் படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் கேக்குறாங்க. ஸோ ஓகே, விச் ஆர் த டூ கேரக்டர்ஸ் தான் கேக்குறாங்க. அப்ப இது ரெண்டு தான் வந்து மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட். ஓகே. So Stanley, can you go back the old question? Sorry, I missed the first question. Yeah, first question answer and I'm confused here. Okay, இங்க எதுவா? You have on-premise network that connects several servers. You want to migrate on. You need to combine a solution to ensure that some servers are available if a single extended period. What should you recommend? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு டாக் அபவுட் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ். ஏன்னா இது வந்து ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. ஒரு டேட்டா சென்டர் போனாலும் இன்னொரு டேட்டா சென்டர்ல இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. அதனாலதான் வந்து அஷூரோட ஜியோகிராபிக்கல் பிரசன்ஸ், அஷூரோட ஹையரார்கி எல்லாம் பார்த்தா தான் அது அந்த கொஸ்டின் போக முடியும். பட் அது ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் கான்செப்ட் மாதிரி இது. ஓகே, ரைட் கான்செப்ட் மாதிரி. ஓகே, கரெக்ட். ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. வில் டாக் அபவுட் தட் லிட்டில் லேட்டர். ஷூர். So ஒரு சில பேர் வந்து they were interested in understanding the roles and responsibilities. So maybe இன்னொரு 7 minutes இருக்கிறதால அதை நம்ம கொஞ்சம் டச் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய ரோல்ஸ் வந்து டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ரோல் இருக்கு, கிளவுட் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் ரோல் இருக்கு. இது ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய பேர் வந்து they are trying to find out the difference, right? Cloud operations team என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா their work is to do the patching, monitoring, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்றது, அப்ளிகேஷனோட அவைலபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றது, ஏதாவது ரீசைசிங் பண்ணணும், இல்ல ஓஎஸ்ல வந்து பேட்சிங் ஏதாவது பேட்ச் இன்ஸ்டால் பண்றது, இல்ல ப்ரீ ரெக்வசைட் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸோ அவங்களுடைய ரெகுலர் ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து பேக்கப். அந்த ரெகுலர் இப்போ ஆன் ப்ரமைசஸ்ல சிஸ்டம் அட்மின் என்ன பண்ணுவாங்களோ மோர் ஆர் லெஸ் அதுதான் வந்து கிளவுட் ஆபரேஷன்ஸ் டீம் பண்ணுவாங்க. டெவாப்ஸ் டீம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தே வில் பி ட்ரைங் டு டெவலப் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் ஒரு கோடு மாதிரி டெவலப் பண்ணி அதை புஷ் பண்றதுக்கும், டெவலப்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ற அப்ளிகேஷன் கோடை அதை வந்து டெப்ளாய் பண்றதுக்கும் தே வில் பி யூசிங் பைப்லைன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி தே வில் பி ஹெல்பிங் டு rapidly deploy the infrastructure and அப்ளிகேஷன் வந்து குயிக்கா டெப்ளாய் பண்றதுக்கு தே வில் பி ஹெல்பிங் அவுட். ஸோ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வருவாங்க, ஆபரேஷன்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வருவாங்க. இது வந்து இட் இஸ் எ ஃப்ரேம் ஒர்க், இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் யூனிஃபைட் மாடல் வேர் டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கும் ஆபரேஷன் டீமுக்கும் இருக்கிற பேரியரை வந்து பிரேக் பண்றதுக்காக தே ஃபார்ம் திஸ் டெவாப்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர் இந்த டெவாப்ஸ் மெத்தடாலஜியை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ டெவலப்பர் இன்னுமே இருக்கிறாங்க. டெவலப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஹார்ட் கோர் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராமர், ஈவன் உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் த சேம் லெவல் ஆஃப் பே அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் டெவாப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அது நிச் ஸ்கில் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால வந்து அதோடைய மார்க்கெட் வந்து 10x டிமாண்ட் இப்ப கரண்டா இருக்கு. ஸோ அதுலயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கு. டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர், ரிலேபிலிட்டி இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க, பில்ட் இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னன்னா மெயினா வந்து டெப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்றது, டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து குயிக்கா டெப்ளாய் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து தே வில் பி ஹெல்பிங் அவுட். ஸோ கிளவுட் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் சொன்னீங்கன்னா they are more into patching அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஹேண்டில் பண்றது. கரெக்டாமா டிப்ளாய் பண்றது, அதாவது விஎம் டிப்ளாய் பண்றதோ, இல்லை ஆப் சர்வீசஸ் டிப்ளாய் பண்றதோ, இல்லை கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் பண்றதோ, இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பை வந்து அப்கிரேட் பண்றது இல்லை சேஞ்ச் பண்றது, தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றது, தென் பேக்கப் கான்ஃபிகர் பண்றது, ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி, தென் வந்து மானிட்டரிங் கான்ஃபிகர் பண்றது, நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்றது, அலர்ட்டிங் வந்து செட்டப் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து ரெகுலரா ரொட்டீனா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தே கேன் பி பிகினர் ஆர் L1 L2 டீம் மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ சில சேஞ்சஸ் அதெல்லாமே கூட ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. மோஸ்டா வந்து L1 L2 வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா இதுல இன்சிடென்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்றது, அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா தென் தே வில் கோ வித் த நெக்ஸ்ட் லெவல். இப்போ வந்து இன்சிடென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுல வந்து பேசிக் சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட்லாம் ஹேண்டில் பண்றது, அந்த அலர்ட்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு அட்டென்ட் பண்றது, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுலேயே நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களால முடியல அப்படின்னா தே வில் எஸ்கலேட்டட் டிக்கெட்ஸை வந்து இவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க. தென் வந்து சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இனிஷியல் ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டிக்கெட்ஸ்லாம் கூட இவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் இன்கேஸ் அவங்க முடியல அப்படின்னா தென் தே கேன் எஸ்கலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா L3க்கு போவோம். தென் இவங்க வந்து RCA கிரியேட் பண்றது,
அந்த ரெகுலர் இதுதான் இருக்கும். ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து L1, L2, L3 அண்ட் SME அந்த மாதிரி போகும். இது வந்து கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கும். கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம்ல கிளவுட் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க இவங்க 3 பேரும். அதிலே கிளவுட் ஆப்ஸ் SME இருப்பாங்க. அதிலே ஒரு சில பேர் வந்து CSOன்னு இருப்பாங்க, கிளவுட் சர்வீஸ் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் இல்ல வந்து கிளவுட் சர்வீசஸ் SMEன்னு இருப்பாங்க. அவங்க எதுக்காக மெயினா இருப்பாங்கன்னா கவர்னன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்ப்பாங்க. நீங்க வந்து SLA வந்து மீட் பண்றீங்களா, இன்சிடென்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்றீங்களா, RC எல்லாம் ப்ராப்பரா கொடுக்குறீங்களா, அதை ரிவ்யூ பண்றது. மந்த் ஆன் மந்த் இல்ல வீக் ஆன் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி SLAs அந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா பவுண்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கா. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு போயிட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம், பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், அவைலபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். தென் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியை பெட்டரா கொண்டு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த CSO இந்த கிளவுட் ஆப்ஸ் SMEயோட வேலை வந்து அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பண்ற குட்னஸை கொண்டு போய் சேர்க்கறது, பிளஸ் அது இல்லாம எப்படி கஸ்டமருக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸை வந்து இன்னும் கொண்டு வரலாம், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதான் இவங்களுடைய CSO உடைய ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து SMEயும் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் அவங்க SME டெக்னிக்கலா ஹார்ட் கோர் டெக்னிக்கலா இருப்பாங்க. CSO வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் அந்த கவர்னன்ஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படி அதிகமா டெவாப்ஸ் டீம் SRE டீம்லாம் இருப்பாங்க. இவங்களுடைய வேலை என்னன்னா ரிப்பீட்டடிவ் டாஸ்கை வந்து கம்மி பண்றது அவங்களுடைய மெயின் வேலை. ரிப்பீட்டடிவ் டாஸ்க்ஸை கம்மி பண்ணிட்டு அதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணணும். as a DevOps டீம் வந்து இல்லை SRE டீம் வந்து ஆட்டோமேஷன் தான் அவங்களுடைய பிரைமரி திங். இந்த நேமை வச்சே தெரியும் உங்களுக்கு, இட் இஸ் சைட் ரிலையபிலிட்டி இன்ஜினியரிங் டீம். எப்படி வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து ரிலையபிளா கொண்டு போறோம், எப்படி வந்து ஹைலி அவைலபிளா மாற்றணும், எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா SLA-வை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அவைலபிலிட்டியை வந்து எப்படி பெட்டர் ஆக்கணும். ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா அந்த ப்ரொஆக்டிவா வந்து கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து அலர்ட் பண்றது, இல்லை வந்து ஆட்டோ ரெமெடியேஷன் கான்ஃபிகர் பண்றது, நம்பர் ஆஃப் மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனை வந்து குறைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணும். ஆஸ் எ டெவாப்ஸ் டீம், ஆஸ் SRE டீம் இதெல்லாம் தான் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம மேனுவலா கொண்டு போயிட்டு டிப்ளாய் பண்றது, அந்த நியூ வெர்ஷன்ஸை டிப்ளாய் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா டிப்ளாய் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு CI/CD பைப்லைன்ஸ், கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன், கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் பைப்லைன்ஸ் வழியா டெவாப்ஸ் டூல் செட்ஸ் வச்சு டிப்ளாய் பண்றது. அது போத் நாட் ஒன்லி அப்ளிகேஷன், ஈவன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே என்ன பண்றாங்க இப்போ அப்படின்னா கோடு கிரியேட் பண்ணிட்டு டெம்ப்ளேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து கண்டினியூஸா டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க டிப்ளாய் பண்றாங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து வெர்ஷனும் இங்க இருக்கும், நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நான் இந்த ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் இன்டெப்தா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன், எப்படி வந்து ஃப்ளோ ஒர்க் ஆகும். அந்த ஆப் சர்வீசஸ் கண்டெய்னர் கிளாஸ்லாம் வரும்போது I'll give you more clarity on how this end-to-end things work. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் இப்போ டெவாப்ஸ் டீம் SRE டீம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரோல். பட் ஆனால் அவங்க வந்து அந்த ரெகுலர் ரன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸோ இல்லை வந்து அந்த ரெகுலர் ரொட்டீன் டாஸ்க்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி பண்ணுவாங்க என்னன்றது. ஸோ சில ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் அந்த சர்வீஸ் டெஸ்க் டீம் இருப்பாங்க, அதுக்கு மேல வந்து கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம் இருப்பாங்க, அதுக்கு மேல வந்து டெவாப்ஸ் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுன்னா இதுல வந்து ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு 8 பேர் இருப்பாங்க 24/7 சப்போர்ட்ல கிளவுட் ஆப்ஷன் சொல்லும் போது. டெவாப்ஸ் வந்து 24/7 இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க 9x5 அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சரா வந்து ஒரு சப்போர்ட் டீம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்கில்டு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேற, இவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேற. ஈவன் கிளவுட் ஆப்ஸ்லேயே கூட SMEs இருப்பாங்க, L3 பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க தே வில் பி பெட்டர் தேன் டெவாப்ஸ் டீம் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், அந்த டெவாப்ஸ் SRE கிளவுட் ஆப்ஸ் இது. ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணேன். ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவை யாரோ கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க சாட்ல. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இதில் ஐடி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆர்கிடெக்ட்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்றது. ஆர்கிடெக்ட் தே ஆர் மோர் இன் டு சொல்யூஷனிங், டிசைனிங், அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சொல்யூஷன் கொடுக்கறது. ஸோ அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படிலாம் காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த அட்வைஸ்லாம் வந்து அட்வைசரி சைட்லேருந்து வரும். இவங்க அட்வைசரி அண்ட் இன்ஜினியரிங் டீமில் இருப்பாங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ். டாக்குமெண்டேஷன் அந்த SOPஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது, LLD கிரியேட் பண்ணுறது, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கைடை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது, HLD ஹை லெவல் டிசைன் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வில் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருப்பாங்க. அது வந்து ஸ்மால் சைஸ்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லெவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து 4-5 அக்கௌண்ட் கூட மெயின்டைன் பண்ணுவார், மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ போக புரிஞ்சுப்பீங்க. பட் ஃபார் நவ் அந்த கிளவுட் ஆப்ஸ்க்கும் டெவாப்ஸ்க்கும் வந்து தெர் இஸ் எ ஸ்மால் there is a difference between what they do. Okay, so almost 10 o'clock ஆயிடுச்சுல.
இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் தேர் ஆர் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஒய் அஷ்யூர் அண்ட் அஷ்யூரோட சப்போர்ட் பிளான், இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். And Azure market compared to GCP and Amazon. லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்களா சங்கர்? ஏன்னா அது ஆரம்பத்துல நம்ம ஆமா 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 அதுக்கு நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி ஐ யூஸ் டு ஆமா ஆமா இல்ல அது இங்க இருக்கு. நான் மார்க்கெட்ல என்ன போயிட்டு இருக்குன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆக்சுவலா. சோ கரண்ட் ஷேர் எவ்வளவு உங்களுடைய எமர்ஜென்சி அபார்ட்மெண்ட்ல ஓகே ஃபைன் ஃபைன் சாரி சோ நீங்க அதை கொஞ்சம் பாருங்க, இல்லாட்டி நான் திருப்பி உங்களுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது நான் அப்டேட் பண்றேன். இதுல இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகே சோ இந்த கண்டென்ட் இருக்கா நம்ம கிட்ட ரெக்கார்டிங்ல? இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. ஆமா ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தமிழ் சரியா புரியல அப்படின்னா இங்கிலீஷ் செஷனுடைய ரெக்கார்டிங் எனேபிள் பண்ணிடுவேன், ஆக்சஸ் கொடுத்துருவேன். ஐ திங்க் சங்கர் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எனேபிள் பண்ணிட்டேன். மற்றபடி எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ல வந்து ஐ கெட் யூ ஆக்சஸ் டு மை கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷ் செஷன் ரெக்கார்டிங் ஸோ தட் யூ கேன் கோ த்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் விச் இஸ் ஆஃப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. ஓகே ஸோ தமிழ் வந்து என்னோட தமிழ் சில பேர் புரியாம கூட இருக்கலாம். ஓகே ஸோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் தட். ஓகே கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு சார், இன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே